Good morning, students. Welcome to tele education classes. So let's get started with our class today. Let's see what do we have. Okay, so what do you see here? We have two friends in front of us, right? Anita and Payal. Now let's see what's happening. Okay, so two friends, Anita and Payal, have joined school just after the summer break. Payal was a part of a summer camp. So, okay, so there was a summer break just like you had your puja vacations, right? So just after summer break, Anita and Payal have come back to classes again. Okay. And what was Payal a part of? Payal was part of a summer camp. Payal summer break এর সময় একটা summer camp এ গিয়েছিল. Clear? Okay. Now, hello Payal, how was your summer camp? What did you get to learn? Okay. So Anita asks Payal that how was your summer camp? তোমার summer camp টা কেমন ছিল and what did you get to learn? What are the new things that you learned in your summer camp? Right? Okay. To this, Payal says, Anita dear, it was so much fun. We had various sessions including cultural, musical and writing sessions. Okay. So finally, Payal says that Anita, it was a very fun session, okay, very exciting, a very fun session because we had lots of different things to do such as cultural, musical and writing sessions. Clear? Okay. To this, let's see what does Anita say. Anita says, oh, that sounds exciting. Tell me in detail. So that entices her and she wants to know it in more details, okay, from Payal about her summer camp. বুঝতে পারলে? Up till this point, are you clear? So we have two friends, Anita and Payal. So Payal একটা summer camp এ গেছিল before coming to school summer break এর সময়. তো অনিতা এখন এক্সাইটেড টু নো যে পায়েল সামার ক্যাম্পে কি করেছে, কি শিখেছে, কি নতুন জিনিস সব সে এক্সপেরিয়েন্স করেছে। ক্লিয়ার? ওকে। Now, so now Payal says, we learned a lot. However, during a writing session, I was told to write in details about air pollution as an awareness campaign, but I hardly knew how to proceed. Okay, so that was a difficulty that Payal faced. What difficulty did she face? She faced the difficulty that during the writing session, she was asked to write about air pollution. Okay, so পাইলট কি ডিফিকাল্টি সে সামার ক্যাম্পে ফেস করেছে? সে ফেস করেছে যে সামার ক্যাম্পের সময় তাকে এয়ার পলিউশনের উপরে একটা অ্যাওয়ারনেস এয়ার পলিউশন এজ এন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনের উপরে তাকে একটা রাইট আপ দিতে বলা হয়েছিল, বাট শি ডিডন্ট নো হাউ টু স্টার্ট, হাউ টু গো অ্যাবাউট ইট, হাউ টু proceed. Okay, so let's see what does Anita suggest. Anita suggests, oh, that's called article writing. Okay, so this is something new possibly that you have learned. This is article writing. Okay, so we are going to discuss today about article writing. Okay, now, so Anita says that's called article writing. It's actually isn't very difficult. Let's take the help of our teacher. Okay, so of our English teacher. So when Payal discloses her problem to Anita, that what difficulty did she face, Anita immediately tells that, oh, that's not an issue, that's article writing. And let's take the help of our English teacher who can help us to learn and maybe to understand how to write articles. Okay, chalo. So in today's class, we are going to learn, talk, practice, understand about article writing. Okay, now, hello teacher, could you help us out with how to write an article? Okay, now what is article writing? Article writing মানে কি? Why it is called article writing, or how does it begin, or how do we proceed with it? So article writing is something where you are given a topic, just like Payal was given a topic air pollution. Okay, so you are given a topic, তো ওই টপিকটার উপরে তুমি যা জানো ওটাকে তোমার সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে হবে। Is that clear? So article writing is something where you are given a topic. Okay, you are assigned a topic that this is the topic: air pollution, noise pollution, deforestation, sustainable development, blah blah blah. So you are given a topic. So whatever you know about that topic, you have to arrange your ideas accordingly, para wise, and then put forward your thoughts. Is that clear? So article writing হচ্ছে কি, তোমাকে একটা টপিক দেওয়া থাকবে, ওই টপিক সম্বন্ধে তুমি যা জানো সেটাকে তুমি গুছিয়ে, তোমার থটটাকে অর্গানাইজ করে সেটাকে সেভাবে গুছিয়ে তুমি লিখতে হবে। Is that clear? Okay. Now the girls are asking their teacher to help them out about how to write an article. Okay, so teacher says, surely, let me take you through
how to write an article. Okay, so now we will know how to learn how to write an article, right? We will learn how to write an article. Now let's see. Okay. All right, before moving forward, let's take up the first question of our class today. Let's see, what is it? The main motive behind writing an article is that. What is the main motive behind writing an article? That is the question, okay? So the options for you are A, it should be abrupt and for all. Okay. Option B, it should appeal all individuals and report about an event. Okay. Option C, it should be published in either newspaper, magazines or journals so as to make a difference to the world. Or option D, all of the above. Okay. So you have four options in front of you. The question you understood, I hope. The question is, the main motive behind writing an article is that. What is the main motive behind writing an article? ঠিক আছে? তো চারটা অপশনের মধ্যে তোমার যেটা মনে হচ্ছে যে এটাই main motive হওয়া উচিত, you select that option. Clear? So out of the four options given to you, whichever option you think is appropriate or should be the main motive for writing an article, you go for that option. Is that clear? Okay. So your time starts now. Now give me your responses quickly. Okay, chalo, go ahead. So the main motive behind writing an article is that. What is the main motive? Okay, chalo, go ahead, look at all the options carefully, read each and every options carefully, and then proceed with your answer. All right. Okay, now go ahead. Okay, very good. All right. So I think the correct option is option C. It should be published in either newspaper, magazines or journals so as to make a difference to the world. Okay. So that when people read your article, they get to know and understand something new. Okay, they come to something new triggers in their mind when they read their article. So that way that can make a difference to the world. ঠিক আছে? তো এমনি একটা জাতা আর্টিকেল লিখলে হবে না, এমন কিছু একটা আর্টিকেল যেটা লিখো যেটা পড়ে কেউ এটা থেকে কিছু একটা ইনপুট নিতে পারে, যে তার মনে হয় যে না ওটার থেকে আমি নতুন কিছু একটা শিখলাম, কিছু একটা জানলাম, তাহলে তোমার আর্টিকেলটা একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেল হিসেবে ধরা যেতে পারে। Is that okay? চলো, now let's move ahead and let's see. So where were we? We were at the point where the teacher said that now she is going to show us how to write an article. Is that clear? Okay, now let's move ahead. So let's look at a sample article. Okay, একটা আর্টিকেলের স্যাম্পল আমরা দেখি। So the title of the article is Role of School in a Child's Life. Okay, the role of school in a child's life, মানে the importance of school in a child's life. Okay, তো এটা একটা বাচ্চার জীবনে তার স্কুলের ইম্পর্টেন্স কতটুকু, প্রমিনেন্স কতটুকু, ওটার ব্যাপারে। Then by Rajat. So Rajat is the author, the one who is writing the article, the writer. Okay, তো Rajat হচ্ছে author বলি বা writer বলি, যে আর্টিকেলটা লিখেছে সে। Okay, now let's start reading the article. The role of school in a child's development begins as early as preschool and continues throughout his or her life. Okay, so just when we are, say, suppose 2.5 or 3 years old, we start going to school. First we start with preschool, then we start with KG classes, and then we are promoted to class 1, goes till matriculation, higher secondary, and all, you know that. Okay, acha. Some consider parents to be child's first teachers, while teachers are her second parents. Okay, now a child spends as much time in school as he spends with his or her parents. আমরা প্রত্যেকেই আমাদের হয়েছে, আমরা স্কুলে অনেক সময় কাটাতাম, দিনের 8-10 ঘন্টা তো আমাদের স্কুলেই কেটে যেত, isn't it? So you spend a lot of time, or any child spends a lot of time of a single day in his or her school, right? Almost say 7 to 8 hours, a lot of time in school. A school provides a structured education to the child and promotes his or her mental and physical
growth. Okay, so why is school important? Because school provides a structured education syllabus. Okay, it is divided into compartments, that in this class you will learn up to this topic, this class, next class you will learn, you will upgrade and learn from this topic. So structured education. Okay, তো স্কুলে কেন দরকার? কারণ এই যে আমাদের প্রত্যেকের সিলেবাস আছে, তো তুমি ক্লাস 6 এ পড়ে তুমি ক্লাস 9 এর পড়া তুমি পড়তে পারবে না, কারণ ওটা তোমার জন্য না, তোমার ওই লেভেলে পৌঁছতে আরো দেরি আছে। সো স্ট্রাকচারড এডুকেশন, প্রপার সিলেবাস দিয়ে ডিভাইড করা। ওকে, তো এইগুলো আমরা স্কুলেই পাই। Then we have, apart from learning academics, a child also learns other important skills such as teamwork, good manners, unity, sharing, and responsibility. So school also helps to make a student learn these qualities. Qualities like, say, suppose teamwork, okay? Then good manners, good behavior, unity, okay? Sharing and responsibility. The kind of training that he or she receives at school forms and enhances his or her character that stays with him or her throughout his or her life. Okay, so the kind of training, okay, or the kind of development that the school gives us, okay, that has a huge input on our character. আমরা কিরকম স্কুলে পড়েছি, বা কিরকম বন্ধু বান্ধব, কিরকম টিচাররা ছিল আমাদের, সে ওরা আমাদেরকে কি শিক্ষা দিয়েছে, এটার উপরে কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা কিরকম মানুষ হব সেটার কিন্তু একটা সাংঘাতিক নির্ভর করে। বুঝলে? আচ্ছা, then what do we have? The school provides a child varied opportunities which enable him or her to discover his or her innate talents and develop them. স্কুলে নানান রকমের প্রোগ্রামস হয়। স্কুল হোস্ট ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ প্রোগ্রামস, ডিবেট কম্পিটিশন, স্পিচ কম্পিটিশন, আর্ট কম্পিটিশন, ওকে, স্টিচিং কম্পিটিশন, blah. So when you participate in those things, you also realize your own talent. তুমি কি করতে পারো না পারো সেটা তুমি রিয়েলাইজ করতে পারো, রাইট? স্কুলে নানান রকমের প্রোগ্রামস অর্গানাইজ করা হয়, তো ওটাতে যখন তুমি পার্টিসিপেট করছো, তো তখন তুমিও বুঝতে পারছো যে তোমার হয়তো স্পিচ কম্পিটিশনে তুমি হয়তো খুব ভালো পারফর্ম করেছো, so you come to know that okay, so speech is your forte, but maybe you didn't perform so well in painting, so you also come to know that you are not so good in painting. So these are how the innate, the inherent, the hidden talents of a child come out in school through various opportunities. Is that okay? Now, all of these experiences help to develop a child's interest, build self-esteem, and shape the course of his her later academic and professional life. Okay, so this was an article on role of school in a child's life. ঠিক আছে, এটা একটা আর্টিকেল ছিল একটা বাচ্চার জীবনে স্কুলের ইম্পর্টেন্স কি হতে পারে সেটার উপরে। ওকে, সো ফার্স্ট উই হ্যাভ দ্য টাইটেল, then we have the author or the writer who is writing the article, and then starts the article, main article. Okay, now, so we have an assignment for you. Let's see what is it. So the question is, water is one of the most precious gifts of nature. We all know this. But it is unfortunate that we don't understand its worth and overexploit this resource for our selfish purposes. Okay? It is a matter of serious attention that water must be conserved at all costs. Write an article for your school magazine urging fellow students to save water. You are Mohit or Mohita. Acha. So we have an article question for you. The question says, questionটা হচ্ছে, বলছে, water is one of the most precious gifts of nature. জলই জীবন, আমরা সবাই জানি, এটা নেচারের দেওয়া একটা সাংঘাতিক বড় গিফট আমাদের। জল ছাড়া আমাদের কিছু হবে না, আমরা বাঁচবো না। But it is unfortunate that we don't understand its worth and overexploit this resource for our selfish purposes. বাট এখন আমরা কি করছি, আমরা জল যেটা আমাদের আছে সেটাকে আমরা জলটাকে নষ্ট করছি, জলে এসে নানান রকমের সিওয়েজ পড়ছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট পড়ছে, করে জলটা কি হচ্ছে, জলটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সিরিয়াস অ্যাটেনশন দ্যাট ওয়াটার মাস্ট বি কনজার্ভড এট অল কস্ট। তো এটা এখন খুবই ইম্পর্টেন্ট যে জল যেন আমরা সংরক্ষণ করি, proper conservation of water, that is the need of the hour. So what you are asked to do is, you are asked to write an article for a school magazine urging fellow students to save water. So you have to write an article making students aware about the condition and also telling them that why they need to save
water. So the author is, you are Mohit oblique Mohita. So if you are a boy, it's Mohit. If you are a girl, it's Mohita. Right? Okay. So now let's see how to write the article. এই আর্টিকেলটা আমরা কিভাবে লিখবো চলো আমরা দেখি. Okay? Now, all right. So water. Right? Okay. Very important. Chalo. Alright, so we name it, we name the article as Save Water, Save Life. ঠিক আছে, আর্টিকেলের নাম দিলাম আমরা কি? Save Water, Save Life. Okay. Now, author. So, author, if you are a boy, it's Mohit. If you are a girl, it's Mohita. Okay. So, তো প্রথমে টাইটেল আসলো, তারপরে আসলো অথরের নাম. So, we have given here Mohit. Okay. Now, let's start reading or the written article, reading the written article. Okay. Water is that amrit which sustains our life on the earth. We need water for daily use at home and for agriculture. Drinking water is, however, limited. We get it mainly from the clouds and glaciers. If this resource is used widely, then there will be no problem. But unfortunately, it is being overexploited. Our ever-increasing population has created scarcity of water. Okay, so let's understand. কি বলছে? Water is that amrit. জলই জীবন, ঠিক আছে, জল জীবন মিশন, জলই জীবন, এই সেই জল নিয়ে আমাদের নানান রকমের কথাবার্তা, তাই তো? তো water is that amrit which sustains our life on earth. So without water we cannot survive. Water is important for our survival every minute. Okay, so we need water for daily use at home and for agriculture. So যেরকম জল প্রত্যেকদিন ঘরের জন্য লাগে, কাজের জন্য লাগে, সেরকম it is also needed for agriculture. If the crops are not given water, okay, so there will be no crops, there will be no food, and we will all die starving, right? Okay, so drinking water, however, is limited. But we also know that the percentage of water that we have, out of that the percentage of drinking water is very less. Right, so rest of the water is all salty water. So the percentage of drinking water is extremely less. We also know this. Now, we get it mainly from the clouds and glaciers. If this resource is used widely, then there will be no problem. So if we had done a judicious use of these resources, then there would not have been any problem. Okay, so we would have abundant drinking water, which by that we could have sustained our life smoothly. But unfortunately, it is being overexploited. Okay, over our ever increasing population has created scarcity of water. But what is happening is we are exploiting the water resources. Okay, not only exploiting, we are over exploiting. Why? Because we are polluting the water, our constantly increasing population. Okay, so that's why we have scarcity of water, right? Okay, next, it is predicted that by 2025, now it's 23, so 2 years next, nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity. This is a signal to be cautious enough in the use of water. So this is a warning sign that why do you need to be very judicious, okay, very careful for your use of water. Is that okay? Now, every drop of water is precious and it must not go in vain. So water, every drop of water is very, very important, because here you might be wasting water. On other side, somebody must not be having a single drop of water. Okay? Achha. So water shortage is a grim reality for the cities as well as villages. We need to wake up to it now, then be sorry later. So it is the time that we should do something about it, or otherwise it will be too late to do any action. Okay, now we must think about the ways to conserve this precious resource. So a precious resource take conserve korar কি ways হতে পারে, that we have to think. Okay, so it is high time that we stop wasting water and we think about the conservation of water. Okay, আমরা ওয়াটারটাকে কিরকম কনজার্ভ করতে পারি. Okay, now look at this. I already told you, so this is the heading, right, or the title of the article. So heading or the title of the article. Now, who is this? Mohit. Mohit is the author, right? Author or writer, as you might call it. Okay, now this entire portion is the body of the article. পুরো আর্টিকেলের এখানে introduction, okay, মাঝখানে your thought, and then the entire thing. Okay, so this is the
body. The entire portion is called the body of the article. Okay, so and then we have divided the body into three paragraphs. This is para 1, this is para 2, okay, and this is para 3. So ideally an article is of length of maybe 1 page divided into generally 3 paragraphs. Okay, so if you have more points to say, maybe you can give it in 4 paragraphs, not more than that. Is that okay? Now, all right. So now let's look at the glossary. Some of the difficult words that we have read now. Now let's look at their meaning. So sustain, you remember water is that amrit which we need to sustain. So sustain means assist or support. Okay. So water is necessary for our support. Okay. For our support system, for our health, for our life. It's a support to our life. Okay. Now glacier, a slow moving mass or river of ice formed by accumulation of snow on mountain. What is glacier? অনেক বছর ধরে বরফ জমতে 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 এই বড় বড় বরফের টুকরো হয়ে যায়, যেগুলোকে আমরা গ্লেশিয়ার বলি. ওকে. Scarcity, you know what is scarcity, like shortage. Okay. Cautious means to be very careful. Okay. Vain মানে something which is useless, pointless, not worth doing. Okay. Rational means when you can think logically. Recklessly, rashly, out of control. Okay, now let's move ahead and let's see what we have next for us. Okay, so now what are some of the important things for writing a good article? একটা ভালো আর্টিকেল লেখার জন্য কয়েকটা important points মাথায় রাখা দরকার. Okay, so what is the first thing? First thing is give a title that catches the attention of the reader. So তোমার আর্টিকেলের যে টাইটেলটা হবে সেটা কিন্তু eye catching হতে হবে. Okay, so your article should be very eye catching. The title of the article should be very eye catching. So that whenever your reader looks at the title, he feels that he should read it. Okay, it interests him. So the title should be very catchy. Okay, very eye catching, very tricky, very catchy. Okay, next, begin with a striking opening sentence which addresses the readers and gets them interested in the topic. Now, the second important thing is your article should start with a striking sentence. Okay, so that reading it the first line only, the reader gets interest in the topic. If you started like once upon a time there was this happening and that, so this is very flat, very bland. Okay, the reader might not feel reading. But if you start it with a very interesting, say suppose a quote or a very tricky line, then it will develop the interest of the reader immediately. Okay, so catchy title, okay, and a tricky or a striking first line, opening line. Okay, now present a strong argument for your idea, supporting it with evidence or elaboration. That's definitely. So whatever you are writing in your article, whatever points you are trying to put forward, you have to substantiate them with very good and strong arguments, right? Okay, now so let's take up the second question of our class here today. Let's see. An article must start with a suitable dash. So you have 4 options: A, conclusion; B, heading; C, introduction; or D, all of the above. Okay, so an article must start with a suitable dash, right? So your time starts now. Now give me your responses. So the question is, what does an article start with? Is that okay? Now, so you have 4 options in front of you. Now give me your responses quickly, right? Go ahead. Go ahead and give me your responses. An article must start with a suitable dash. What is that? Okay. Now, very good. Go ahead. All right. Okay, very good. Very good. So the correct response is very good. Option B, heading, right? So an article must start with a suitable heading. So article first হচ্ছে তার heading টা বা তার title টা, right? Okay, very good. Now, let's move ahead and let's see what's happening next. Okay, use linking devices, however, therefore, although, even though, in order to make the composition appear a whole. Mane, so when you're writing the article, so first you give the heading, okay, a very catchy and striking heading.
Then you start with a very good, okay, catching attention, captivating opening line. Then what you have to do is, then you have to, whatever points you're trying to make in the article, you have to substantiate them with very good arguments. Then what you can do is, you can use words like however, therefore, although, even though, in order to. So in order to also, to shift between your arguments and also to link them, ঠিক আছে? যেমন তুমি একটা কথা বললে, বলে আবার বললে however এটাও হচ্ছে, তো তুমি হয়তো দুটো দিকেই কথা বলছো, কিন্তু তারপরে আবার তুমি তোমার পয়েন্টস গুলোকে কিন্তু একটা একটার সঙ্গে লিংক করে দিচ্ছ। তো দিস আর কল লিঙ্কিং ওয়ার্ডস, ওকে? however, therefore, although, এগুলো ক্লিয়ার? ওকে, now introduce a new point at the beginning of each paragraph that follows to strengthen your ideas. So try to begin a new paragraph with a new point, okay, so that the readers don't feel it very monotonous, যে একই কথা পড়ে যাচ্ছে এরকম যেন মনে না হয়। প্রত্যেকটা each new paragraph starting with a new point, a new argument, okay? So এটাতে কি হয়, এটাতে তোমার রিডারের ইন্টারেস্টটাও বাড়ে, the reader's interest also increases in what you are writing, okay? now so now let's look at the format, okay? So we already had a sketchy idea about the format. Now let's look at it properly, okay? So what are the ingredients, okay? What is the format now? So first comes the title of the article, okay? Save water, save life, role of its school in child's life, whatever. So then comes the name of the writer, right? Okay, then comes the body, মানে main part of the article, যেখানে তোমার আর্টিকেলটা লেখা শুরু হলো, the point from where you start writing the article. Now this body has some divisions. The first is introduction, okay? You give an introductory paragraph, introduction, and then you come to the description part where you put forward your arguments, okay? Now then additional information, if there is anything that you feel like that you should add to the paragraph, you add that. Finally concluding it, okay? So now first comes the heading or the title. Now then comes the name of the author or the writer, whoever is writing. Then comes the body. In the body portion, we know first comes the introduction, the introductory paragraph, then comes the descriptive portion of where you put forward your arguments, okay? So in the body comes the para 1 is introduction, para 2 is content, suppose causes, effects, present state of affairs, etc., etc. Para 3 is the conclusion, okay? So and where you suggest that how to draw these particular solutions, how to come to these solutions and all the more. Is that okay? Now so this is the basic format or a layout of an article writing. Heading, author, then comes the body. You may divide the body in 2-3 paragraphs. 3 paragraphs is a general standard, okay? And where you put forward all your arguments. Now so let's take up the third question of our class today. Let's see. To make the composition appear a whole, we use dash devices in article writing. So what are the devices that we use? To make the composition appear a whole, we use dash devices in article writing. We just read it, okay? Now, right. So we have 4 options here. Is that okay? Now, so your time starts now. Now give me your responses quickly. Remember, আমরা কি পড়লাম, একটু আগেই পড়লাম, just remember আমরা কি পড়েছি and you will have your answer, okay? So look at all the 4 options and think about it, okay? Now go ahead. Okay, very good, go ahead. So what do you think is the correct one? Yes, very good. So the correct response is option B, right? Linking devices. Remember linking devices? However, even though, in order to, although. So these are all linking devices. So to make the composition appear a whole, we use linking devices in article writing. Is that clear? Okay, now let's move ahead and let's see what do we have next for us. What is this? It's a beautiful bird, right? Okay. Now, an article is an expression of one's thought on an issue or a subject logically with meaningful and large audience. Now, what is an article? Article is an expression of one's thought. Okay, through an article we express our thought. Article ta likhe ami ki bhabchi, আমার কি ফিলিং সেটাকে আমি
express করছি, okay, and in a logical and organized manner. The main motive behind writing an article is that it should be published in either newspaper, magazines or journals so as to make a difference to the world. So the main motive should be, we have already done a question on this, right? So main motive should be that whenever your article gets published, right, so when somebody reads it, that makes a difference, okay. Now let's look at certain examples of article writing. Common mistakes in the article writing format. What are the common mistakes that we often commit? Not using facts or quotes or similar cases. So we always need to bring in references. Okay. The language should not be too formal. Okay. The article must be in easy language for better understanding. It should be in very easy, simple language so that whoever reads can understand. The title of the article must be catchy and clearly understandable. I told you, if the title is interesting, the readers will automatically get the interest of reading the article. No use of paragraphs, okay? Expressing personal views is fine, but the author must never talk about himself or herself, okay? So you should not be giving too much of your personal opinion. You may put forward the problem, that this is the problem and that can be a probable solution, but you should not be too much opinionated in your article writing. Is that okay? Now let's see, this is the fourth question of our class. Let's see what is it. Which of the following sentence is correct? Okay, so you have 4 sentences in front of you and you have to tell me which of the following sentence is correct. Is that okay? Now, so your time starts now. Now give me your responses quickly. Out of the 4 sentences in front of you, which of them you think is a correct sentence, is a correct statement? Clear? Okay. Now go ahead. Okay. Alright. So which one? Very good. Option B, right? So option B, use of vocabulary skills or some interrogative words for the start of the article. Okay, so the starting of the article, again, if the title and the starting is very interesting and catchy, everybody will have an interest, will develop an interest in reading your article. Okay, now let's look at this. Raj Sinha has read about the manifold increase in the number of vehicles in major India cities. The increase in the vehicles. This causes problems as is evident from the photograph given below. Using ideas from the photograph along with your own ideas, write an article on how to increase in the number of vehicle causes traffic jams and accidents. Suggest a few solutions to curb the problem. Write the article in about 150 words. So there is a picture given to you. Taking the clue from the picture, you can see that the city is jam-packed, right? So taking the clue from the picture, you need to write an article on how the increase in the number of vehicles are causing a serious problem in the city, right? So this is one for you. Now, so let's look at this sample. So traffic travails in Indian cities, means the increase of traffic in Indian cities. Let's look at this particular frame, a very beautiful frame. So you can see a very busy city everywhere. Through one line, the railways, there's a flyover, the road, the airplane is taking off. So everywhere there's a hustle and bustle and full of vehicles. Okay. Now, with the increasing population in Indian cities, the transport infrastructure fails to meet the requirements of the ever-growing commuters. An inadequate public transport system has led to an increase in the number of vehicles on the roads. Choked roads due to the heavy traffic have added to the ooze of the commuters. Okay, so this is how you can write a very good article. You see, it's simple English, but it's a bit catchy. With the increasing population in Indian cities. So this is how you can make your article start. And then we also have the name of the author. The author is Raj Sinha. Okay. Right. So this is how you can start. Now, attending to traffic concerns is essential as valuable time and energy is wasted in jams. Increase in traffic has led to an increase in the number of road accidents. Moreover, extended travel time and unpredictable traffic jams lead to freight tempers. Cause cases of road rage are on the rise. So very good English, but very simple English, right? So this is a sample of a proper appropriate article. Okay, how you can write an article. Okay,
So you can see it is divided into 3 paragraphs. First, the introduction is given, the introduction to the problem. Second, what is the real problem? Okay, what is happening that it is killing our time, these traffic jams, cases of road rage, because people become angry, there are accidents, so these things are happening, and then coming to a possible solution maybe. Okay, so this is how a perfect article writing can be divided. Okay, now points to keep in mind for the article writing format. Now what is the points? Let's see. The topics of the articles should be unique and relevant. Okay, not very common topics, otherwise people will get bored. The article has to get attention, definitely. It has to be interesting. Only if it is interesting, then people will read it. It has to be easy to read. The reader is identified. Whatever problems you discuss, it should be so that the readers can relate to the problem. Okay, now the topics of the articles should be, now look at this question. Topics of what should, it means the what should be the topics of the articles, right? Okay, so your time starts now. Now give me your responses quickly. You have 4 options in front of you. So what should be the topics of the articles? Okay, A, B, C and D. Okay, go ahead. What should be or how should be the topics of the article, right? Okay, very good. So the correct option is option A, unique and relevant, right? So the topics of the articles should be unique and relevant. So these are, you can see, these are the different types of article writing, can be of different types depending on, you know, pictures, stories, pie charts. So this is how we can have different types of articles. Okay, now, and the writing process also depends on the different types of articles. Look at this table. So on it depends the different process of writing an article. Clear? Okay. So now we have come to almost the fag end of our class today, and we will take up this particular question. This is our model value based question for the day. Let's look at it. Okay. So a new student has joined your class. So there is a new student in your class. He looks poor and ugly, and thus everyone is hesitant to take him as a friend. So the new boy or the new student, whoever is joined, looks very shabby, দেখতে ভালো লাগছে না, খুব খুব নোংরা, ডার্টি লাগছে, ঠিক আছে, খুব পুয়ার লাগছে দেখতে। তার জন্য কি হচ্ছে, কেউ তাকে বন্ধু হিসেবে ধরছে না, nobody is considering him as a friend. But you develop a friendship with him and share with him the previous class notes, etc. But তোমার কি হয়, তোমার ওর সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব ডেভেলপ হয়, এবং তুমি তার সঙ্গে তার জয়েন করার আগে যে ক্লাসের নোটস গুলো ছিল সবকিছু তুমি তার সঙ্গে শেয়ার করো। So the moral virtue displayed by you in this situation is, so what is the moral virtue that you are displaying in this particular situation? Okay, so you have 4 options. A, creative imagination. B, respect. C, loyalty. And D, equality, irrespective of caste, color and creed. Okay, so now you give me your responses first, and then I will tell you what I think is the correct moral virtue displayed here, right? Okay, now go ahead and tell me. Look at the question once again and look at the options, and then go ahead with your responses. Okay, so what do you think? I think the correct moral virtue displayed here is option D, equality, irrespective of caste, color and creed. Okay, even if a student looks, you know, ugly and poor, even then he is a student just like you, student of the school. So depending on that, he should be treated equally. He should be given notes, he should be allowed to attend classes and everything. So there should not be any discrimination on the basis of whether he looks poor or ugly. So it's equal. So whenever you are in your school, তুমি যখন তোমার স্কুলে আছো, তোমার ক্লাসরুমে বসে আছো, মনে রাখবে তোমার প্রত্যেকেই কিন্তু সমান। কেউ দেখতে বেশি সুন্দর, কেউ ভালো টিফিন নিয়ে আসে, তার জন্য কেউ কিন্তু তার থেকে বড় হয়ে যায় না, প্রত্যেকেই কিন্তু সমান। Is that okay? Now, so with this we have come to the end of our class here today. We will just take this feedback question from you, right? So your time starts now. Through this question you can let me know your opinion for the class today. Anything and everything that you wish to tell me can be conveyed to me
through this feedback question. So while you answer this, let's take a quick recall. We have done article writing today. We have looked at different samples, and through the samples, we have tried to learn the format of writing an article, how to write it, okay? Proper heading, then we have the author, then the body, which should be catchy and interesting, right? Okay, so with this, we move ahead and conclude our class here today. We will meet again very soon in our next class. Till then, keep reading and keep learning. Thank you so much.
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু আসাম টেলি এডুকেশন ক্লাসেস। তাহলে আজকে আমরা শুরু করতে চলেছি আগের চ্যাপ্টার যেটা ছিল সমান্তর প্রকৃতি, এটাই আমরা কন্টিনিউ করে যাব। তাহলে আজকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে, আর তার আগে যাওয়ার আগে আমরা কি কি শিখেছিলাম মনে আছে তোমাদের? হ্যাঁ, আমরা শিখেছিলাম যে কোনটা সাধারণ অন্তর, ঠিক আছে, কোনটা এপি, কোন সময় এপি ফর্ম হবে, কোন সময় সাধারণ অন্তর ফর্ম হবে, ঠিক আছে তো। তারপরে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে আমাদের এনটা যদি 12টা টার্ম বলে 12টা টার্ম কিভাবে বার করতে হয়, এগুলো আমরা সবগুলো শিখে নিয়েছিলাম, ঠিক আছে। তাহলে আজকে আমরা প্রশ্ন দেখছি কি আছে দেখো। এখানে দেখতে পাচ্ছি 5, তারপরে দুটা খালি স্থান আছে, আর একটা কি আছে 9 1/2, ঠিক আছে তো। মানে একটা মিশ্র ভগ্নাংশ আছে, আর বাদ বাকি সব 5 নরমাল আছে, ঠিক আছে। আমাদের বলেছে যে আমাদের কি বার করতে হবে, আমাদের বার করতে হবে যে এই দুটা যে মিসিং খালি স্থান আছে এখানে কি কি হতে পারে, ঠিক আছে। তো চলো স্টার্ট করি। তাহলে কিভাবে করব, আমরা যদি দেখি যে আমাদের কি দেওয়া আছে, প্রথম স্থানটি দেওয়া আছে, প্রথম স্থানে কি আছে, এ আছে। তো এটা হলো কত, 5। তারপরে আর কি দেওয়া আছে, আমরা যদি দেখি গণি, দেখবো কি A4 দেওয়া আছে। A4 কত দেওয়া আছে, A4 হলো কত 9 1/2। মানে এটাকে যদি আমরা লিখি যে একটু যদি ওটাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ যদি লিখি তাহলে কি হবে, এটা হবে হলো 19/2। তাহলে এগুলো আমার দেওয়া আছে, আমাদের বার করতে কি হবে, ভেরি গুড, দুটা খালি মানে A2 আর A3 আমাদের কি করতে হবে, বার করতে হবে। চলো দেখি। তাহলে আমরা এখানে A4 ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি, আমরা জানি A4 ইকুয়াল টু কি লিখবো, A প্লাস 3D। ডিফারেন্স এরকম হয় তো, আমরা জানি যেখানে তো কয়টা ডিফারেন্স হবে, তিনবার D প্লাস করতে হবে, তাই তো। হ্যাঁ, তাহলে A4 ইকুয়াল টু হলো 3D। তাহলে আমরা যদি এখান থেকে D বার করতে পারবো, ডিটা কি হবে, এখানে যদি ডিটা বসাই, ডি ভ্যালু এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, কত হবে দেখো ডিটা, ডি হবে এখান থেকে যে আলটিমেটলি ডি হলো কত, ডি হলো 3/2 হলো ডি, মানে আমরা ডিটা পেয়ে গেলাম। এখন আমাদের নেক্সট ভ্যালু কিভাবে পাবো, আমরা 5 এর সাথে কি 3/2 প্লাস করব, মানে A2 কি হবে, A2 ইকুয়াল টু A প্লাস ডি, মানে 3/2 প্লাস করব, কত হবে, যদি আমরা দেখি হবে হলো কত, যে 13/2 হয়েছে আমাদের ডি এর ভ্যালু, মানে A2 হয়েছে। এখন সেম A3 বার করব, কি করব আমরা, A2 মানে A3 ইকুয়াল টু কি হবে, A2 প্লাস ডি। সেম ভাবে যদি দেখি আমরা, দেখো A3 ইকুয়াল টু A2 প্লাস ডি, সেম করলাম আমরা, ডিটা ভ্যালু বসিয়ে দিলাম, কত হলো আমাদের হয়ে গেল যে 16/2, মানে আলটিমেটলি যদি আমরা কাটি হবে 8, মানে A3 ও বেড়ে গেল 8, ঠিক আছে তো। তাহলে খালি জায়গার পরটি কি হলো, একটা হলো 13/2 আর একটা হলো 8। তাহলে তোমরা বুঝেছো কিভাবে বার করেছি, ভেরি গুড, কিভাবে বার করেছি তো একদম ইজি, ঠিক আছে। এখন আমাদের কি দেওয়া আছে, প্রশ্নে দেওয়া আছে যে একটি সমান্তর প্রকৃতির 11তম পদ কত দেওয়া আছে, 38, এবং 16তম পদ কত দেওয়া আছে, হলে 31তম পদটি নির্ণয় করো। মানে 31তম পদটি আমাদের নির্ণয় করতে হবে, ঠিক আছে। এটা নয় নয়, এটা নির্ণয় করতে হবে, ঠিক আছে। একটু স্পেলিং মিস্টেক আছে এখানে। তাহলে দেখি যদি আমরা সমাধানে, তো দেখবো কি আছে, দেখো দেওয়া আছে কি 11তম পদ, মানে A11 ইকুয়াল টু কত দেওয়া আছে, 38। আর কি দেওয়া আছে 16তম পদ, মানে কি হবে, A16 ইকুয়াল টু কত দেওয়া আছে, 73, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের বার করতে কি হবে, A31 ইকুয়াল টু আমাদের কোশ্চেন মার্ক, ঠিক আছে তো, আমাদের এটা বার করতে হবে। আর N এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে, 31 দেওয়া আছে, ঠিক আছে তো। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, যদি দেখো আমাদের A11 আর A16 আছে, ঠিক আছে তো। তাহলে এটা দিয়ে যদি আমরা দেখি যে এখানে যদি A ছিল, এখানে এটা A1, আর তারপরটা যদি A প্লাস ডি হয়, এটা কি হয় AD2 A2, তারপর যদি A প্লাস 2D হয়, কি হয়, এটা A3 টার্ম হয়, আমরা যেটা জানি আর অলরেডি আমরা আগেই পড়েছিলাম, তাই তো। এখন যদি আবার হয় A প্লাস 3D, এটা হবে A4, ঠিক আছে তো। সেম ভাবে এরকম ডট ডট করে যেতে থাকবো, যেটা আমাদের লাস্টে কি হবে, আমাদের লাস্টে হবে AN, ঠিক আছে তো, এটা AN টার্ম হবে, ঠিক আছে। মানে A5 হলে কি হবে, A প্লাস 4D, এটাই তো হবে A প্লাস 4D A5, ঠিক আছে তো, এটাই তো ছিল। আর A4 কি ছিল, A প্লাস 3D। তাহলে এগুলো তোমরা মনে রাখবে, 3D কিভাবে হয়েছে এটা তো জানি আমরা, বুঝতে পারলে। তাহলে এখান থেকে আবার লিখতে পারবো যে আমরা যদি লিখি, মানে A5 মাইনাস A1 ইকুয়াল টু 4D। দেখো ডিফারেন্সটা দেখো, এখানে কি আছে, এখানে A5 মাইনাস A1 করেছি, এখানে 4 এসেছে, মানে আমরা 5 থেকে 1 একটা পদ সরিয়েছি, এখানে 4D এসেছে, ঠিক আছে। যদি আমরা এখন যদি এরকম করতাম, আমরা A6 মাইনাস A4, তাহলে কত হতো বলো, আইডিয়া লাগাও, ভেরি গুড, কত 2D, বুঝতে পারলে, ডিফারেন্স কত হতো, 2D হতো। মানে আমরা ওই যে এখানে যে A6 আর A4টা কি করছি, আমরা আমরা ম্যাচ করছি, বুঝতে পারলে। তাহলে এটা হলো ইজি ট্রিক, আমরা তাড়াতাড়ি করে নিতে পারবো, বুঝতে পারলে, একদম ইজি। তাহলে দেখি এখানে কি আছে, এখন যদি আমরা লিখি A16 মাইনাস A11, যেহেতু এই দুটা, ঠিক আছে তো, A16 ইকুয়ালস টু কি হবে, A16 ইকুয়াল টু A11 প্লাস
5D হবে। 5D কিভাবে হলো বুঝতে পারলে, যেখানে 16 আছে, 16 মাইনাস 11 যদি করি কত হয়, 5 হয়। বুঝতে পারলে? এখন যদি আমরা দেখি, হ্যাঁ, এখন তো আমাদের A16 দেওয়া আছে, আর কি দেওয়া আছে, আমাদের A11 ও দেওয়া আছে, বসিয়ে দিলাম, আর 5D এখান থেকে D বেরিয়ে যাবে। তো D কত হবে যদি দেখি, আমরা করে দেখি, তাহলে আলটিমেটলি D হলো কত, 7 হয়ে গেল। বুঝতে পারলে D কিভাবে বার করলাম আমরা, একদম ইজি ভাবে বার করলাম, ঠিক আছে। এখন আমাদের কি লাগে, আমাদের A31 লাগে। এখন তো সবগুলো আছেই, আমরা জাস্ট A31 বার করবো। তাহলে A31 বের করে নিই আমরা। A31 ইকুয়াল টু কি হবে ফর্মুলা, যদি আমরা দেখি A31 ইকুয়ালস টু, আমরা যদি লিখি যে A16, ঠিক আছে। এখন A16 আছে, তো এখন কত, 31 থেকে 16 মাইনাস করব, কত হবে, ভেরি গুড, আমাদের 15D হয়, 15D। সেম ভাবে আমরা যদি করি কত হবে, আলটিমেটলি আনসার কত হলো, 73 প্লাস এখানে 15 আর D তো 7, মানে করলাম ইনটু করলাম, কত হলো দেখো 105 প্লাস এত, মানে আলটিমেটলি আনসার গিয়ে দাঁড়ালো 178 হলো সঠিক আনসার। মানে A31 এর ভ্যালু কত, 178। বুঝতে পারলে, একদম ইজি ভাবে হয়ে গেল। কোনো কনফিউশন আছে তোমাদের? না, ভেরি গুড। তাহলে আমরা একটা প্রশ্ন দেখতে পারি। এখন প্রশ্নে কি আছে, প্রশ্নে আছে দেখো, যদি এপি এর 7th পদটি 41 এবং সাধারণ অন্তর দেওয়া আছে কত, 6 হয়, তাহলে 12 নম্বর পদটি কি হবে। একদম ইজি, ঠিক আছে। তোমরা যেটা আমি তোমাকে দেখিয়েছি এরকম লাগাও, লাগিয়ে বার করে নাও। তো সময় আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, ডোন্ট ওয়ারি। তোমরা একটু চিন্তা করে ভেবে উত্তরটি দাও, কি হতে পারে সঠিক আনসার। সময় আমি বাড়িয়ে দিয়েছি, তোমরা ভাবো আর ভেবে করো। সময় খুবই অল্প আছে, চলে যাচ্ছে সময় পুরো। সময় চলে যাচ্ছে, রাত্রি বলো কি হবে সঠিক আনসার। সময় খুবই অল্প আছে। সময় চলে যাচ্ছে। মাত্র 20 সেকেন্ড সময় রয়েছে। শেষ হয়ে যাচ্ছে। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে, ভেরি গুড। যারা অপশন এ তে দিয়েছে তারা একদম ঠিক। এখন কি হবে, অপশন এটা হলো, চলো আমরা দেখে নিই, ঠিক আছে। এখানে কি বলেছে, মানে এ সেভেন পদটি বলেছে কত, এপি এর 7 পদটি হলো 41, মানে এ 7 ইকুয়াল কত আছে, 41, ঠিক আছে। আর কি দেওয়া আছে, সাধারণ অন্তর দেওয়া আছে কত, ডি কেটে দেওয়া আছে 6, আর কি দেওয়া আছে 12 নম্বর পদটি বার করতে, মানে এ 12 ইকুয়ালস টু কোয়েশ্চেন মার্ক, এটা আছে। তো এখন আমরা জানি কিভাবে করতে হয়, ভেরি গুড। এখন আমরা ফর্মুলাটা কি ছিল আমাদের, হবে কি, A12 ইকুয়ালস টু কত হবে বলো, ভেরি নাইস, A7, ঠিক আছে। তো প্লাস এখন কত আমরা ডিফারেন্স করব, 7 থেকে 7 মাইনাস করব, তো 12 থেকে 7 মাইনাস করলে কত হবে, 5D হয়ে গেল। এখন A7 এর ভ্যালু কত, A7 এর ভ্যালু হচ্ছে কত, A7 কত দিয়েছে, 41 প্লাস 5 ইনটু
ডি মানে 30 মানে আলটিমেটলি হলো 41 প্লাস কত 30 মানে হলো কত 71। তাই মানে যারা যারা 71 এ দিয়েছো তারা একদম ঠিক, বুঝতে পারলে এটাই তো হবে আনসার। ভেরি গুড, ভেরি নাইস। তাহলে সবাই একদম শুদ্ধ, সবাই একদম অপশন এ সবাই দিয়েছে, ভেরি গুড। এখন কি আছে দেখো, 50টি পদ বিশিষ্ট একটি সমান্তর প্রকৃতির তৃতীয় পদ দেওয়া আছে কত 12 এবং শেষ পদটি দেওয়া আছে কত, হ্যাঁ 106। তাহলে আমাদের 29তম পদটি নির্ণয় করতে হবে, তাহলে 29তম পদটি আমাদের নির্ণয় করতে হবে, ঠিক আছে। তো টোটাল কয়টি পদ আছে, মানে n এর ভ্যালু ফিক্সড 50, তৃতীয় পদ দেওয়া আছে, তো দেখে নিই। মানে সমাধানে যদি দেখি আমাদের কত কি কি দেওয়া আছে, মানে আমাদের প্রথম দুটি পদ নেই, ঠিক আছে। তো আমাদের কি তৃতীয় পদ দেওয়া আছে 12 আর শেষ পদটি দেওয়া আছে কত মানে 106, মানে টোটাল কয়টা পদ আছে 50টি পদ। আমাদের কি বার করতে হবে, 29তম পদটি আমাদের বার করতে হবে। তাহলে আমরা যদি লিখি যে n equal to 50, ঠিক আছে। তো n equal to 50 লিখি, ঠিক আছে। আর এখানে কি 29তম না a 29 equals to কোয়েশ্চেন মার্ক, আর a তো দেওয়া আছে, আর a 29 এটা কত, a হলো a 50 equals to 106 আর a 29 equals to কোয়েশ্চেন মার্ক। তাহলে এখান থেকে আমরা যদি বার করতে পারবো কি, এখান থেকে ডি ভ্যালু বার করতে পারবো, একদম ইজি। জাস্ট এখানে কি হবে 47, এখন জাস্ট ডি ভ্যালু বের করে দিই, কত হবে আলটিমেটলি যদি দেখি 106 12 আর ইনটু করে আলটিমেটলি ডি ভ্যালু বেরোলো কত 2 বেরোলো, বুঝতে পারলেন। ডি ভ্যালু কত বেরিয়েছে 2 বেরিয়েছে। এখন যেহেতু ডি ভ্যালু 2, এখন তো আমরা জাস্ট 29তম পদ বার করতে হবে, আর 29তম পদ বার করতে হলে কি লাগবে আমাদের, এ লাগবে। এ লাগলেও হবে না দিলেও হবে, ঠিক আছে। তো আমরা এখানে কি লিখবো, এ3 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 প্লাস, এখন কত মাইনাস করবো, ভেরি গুড, আমরা 3 মাইনাস করবো, তাহলে 26 ডি। তাহলে একদম ইজিলি হয়ে গেল, দেখো একদম ইজিলি হয়ে গেল। 26 ইন্টু 2 মানে কত হবে 12 প্লাস 52 মানে আলটিমেটলি হবে হলো 64 হবে সঠিক আনসার, ঠিক আছে। তাহলে এখন কি বলেছে দেখো কোশ্চেনের মধ্যে, একটি সমান্তর সমান্তর প্রকৃতির তৃতীয় এবং নবম পদ যথাক্রমে 4 এবং 8 হলে কোন পদটি শূন্য হবে। এখন আমাদের বলেছে যে তৃতীয় পদ আর নবম পদ দেওয়া আছে, কত দেওয়া আছে, কত 4 আর 8। এখন বলেছে আমাদের কোন পদটি শূন্য হবে, মানে n ইকুয়ালস টু, মানে আমাদের n ইকুয়ালস টু আমরা কোশ্চেন মার্ক, মানে n এর ভ্যালু বার করতে হবে। n ইকুয়াল টু 0 দেওয়া আছে, বুঝতে পারলে, n ইকুয়াল টু আমরা 0 ধরতে হবে। আমাদের কি, আমাদের বার করতে হবে কি n এর কোন, মানে কত নম্বর পদটা আমাদের কি হবে শূন্য হবে, বুঝতে পারলে। চলো দেখি। তো যদি আমরা দেখি আমাদের সমাধানে কি দেওয়া আছে, a3 দেওয়া আছে, আর কি দেওয়া আছে, এ a9 দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তো a3 আর a9, তাহলে আমরা লিখতে পারি যে a9 কি লিখতে পারি, a3 প্লাস 6d। আর এখান থেকে আমরা কি বার করতে পারবো, এখান থেকে আমরা বার করতে পারবো, এখান থেকে আমরা আমরা হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমাদের এটা -8 হবে, ঠিক আছে। তাহলে আলটিমেটলি হলো -2, ঠিক আছে। তো এখানে a9 কিন্তু 8 না, এখানে a9 হলো -8, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা দেখতে পেলাম জায়গা কত হয়েছে, -2 হয়েছে, ঠিক আছে। a4 কত, a3 কত 4 দেওয়া আছে, এখন আমরা কি বার করতে পারবো, এখন আমরা a3 বার করতে পারবো। a3 কে আমরা লিখতে পারি কি a প্লাস 2d ইকুয়ালস টু 4, a3 কে লিখতে পারি তো এরকম। এখন d ভ্যালু বসিয়ে দিলাম, তাহলে এখান থেকে a ভ্যালু বেরিয়ে যাবে কত 4, মানে আলটিমেটলি a হলো 8। এখন আমরা বার করতে পারবো ফর্মুলাটা লাগিয়ে যে কত নম্বর পদটি শূন্য হবে। তাহলে n ইকুয়াল টু আমরা শূন্য ধরে নিই, n এর পদটি হলো শূন্য, আর n ইকুয়াল টু শূন্য। এখন আমরা ফর্মুলা তো জানি যে n ইকুয়ালস টু a প্লাস n মাইনাস 1 ইন্টু d, তাহলে 0, এবং তারপরে আমরা তো নর্মালি ইয়ে করব, করার পরে কি দেখি 8 মাইনাস 8 তারপরে 4, মানে আলটিমেটলি আমরা কত নম্বর 5 নম্বর টার্মটি হবে, 5 নম্বর পদটি হবে আমাদের শূন্য হবে। তাহলে বুঝতে পারলে 5 নম্বর পদটি কিভাবে শূন্য হবে, একদম ইজিলি হয়ে গেল, বুঝতে পারলে কিভাবে করেছি। হ্যাঁ, তাহলে এটা তোমরা মনে রাখবে। জাস্ট আমরা যদি প্রথমে যদি আমরা কি, আমরা যদি ডি তো কিভাবে বার করতে আমরা জানি, আমরা এটা রুল শিখেছি, একদম ইজিলি ভাবে এখন হয়ে যাবে, বুঝতে পারলে। তাহলে এটা যখন তোমরা শিখে নিলে, তাহলে একটা আমরা প্রশ্ন দেখে নিই। প্রশ্নে কি আছে দেখো, প্রশ্নে আছে যদি এপি এর 16th পদটি 72 এবং সাধারণ অন্তর 4 হয়, সেম, তার জন্য আমি সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। আর কিন্তু শুদ্ধ উত্তর দিতে হবে সবার।
সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। একদম ইজিলি বেরিয়ে যাবে, আগের মতোই করবে তোমরা, লজিকটা ইউজ করো আর বার করো তাড়াতাড়ি ফাস্ট। সময় কিন্তু চলে যাচ্ছে। সময় খুবই অল্প আছে। ভালো করে করো আর সবাই যাতে শুদ্ধ উত্তরটি দেবে, ঠিক আছে? একদম ইজি, ভালো করে করো সবাই, আগের লজিকটা লাগিয়েই করবে, দেখো কোনটি হয় সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে। খুবই অল্প সময় আছে, তাড়াতাড়ি বলো। 8 7 6 5 4 3 2 1 0। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কিভাবে করবো আমরা, চলো দেখি কিভাবে করতে পারি আমরা। তো কি আছে কোশ্চেনে, এপি 16 পদটি কত 72 দেওয়া আছে, মানে 16 নম্বর পদটি 72, মানে আমরা লিখতে পারবো কি এ 16 ইকুয়াল টু 72। ভেরি গুড। তারপর আমরা কি দেওয়া আছে, সাধারণ অন্তর মানে ডি দেওয়া আছে, ডি ইকুয়াল টু কত দেওয়া আছে, ডি ইকুয়াল টু 4 দেওয়া আছে। আর বলছে আমাদের কি করতে হবে, এ 26 ইকুয়াল টু কি কোয়েশ্চেন মার্ক, এটা বার করতে হবে। তাহলে আমরা কি জানি যে এ 26 ইকুয়াল টু কি হবে, এ 16 প্লাস কত ডি হবে, ভেরি গুড 10 ডি, হয়ে গেল। তাহলে এখন যদি আমরা বসাই এখানে কি হবে, 16 কত, এখানে এ 16 হলো 72, ঠিক আছে, প্লাস 10 ডি কত আছে এখানে, ভেরি গুড, ডি হলো এখানে 4 ইন্টু 4, তাহলে কত হলো 72 প্লাস 40, এখানে হলো 2 আর এখানে হলো 11। তাহলে কোনটা হলো সঠিক আনসার, অপশন সি। অপশন সি এ কি আছে, অপশন সি তে আছে যে 1 1 2, বুঝতে পারলে, মানে আমাদেরও বেরিয়েছে 1 1 2, তাহলে অপশন সি হলো রাইট আনসার। তা যারা যারা অপশন সি তে দিয়েছো তারা একদম ঠিক, তোমরা বুঝতে পারলে তো কিভাবে করেছি। আবার তোমাদের জন্য বলে দেই, দেখো এখানে কি আছে, এ 16 ইকুয়াল টু কি দেওয়া আছে 72, এটা দেওয়া আছে। এখন আমাদের কি দেওয়া আছে, আমাদের ডি দেওয়া আছে, ডি কত আছে, ডি ইকুয়ালস টু, ডি ইকুয়ালস কত আছে 4, ভেরি গুড। এবং আমাদের কি বার করতে হবে, এ 26 বার করতে হবে, তাহলে এ 26 ইকুয়াল টু কি কোয়েশ্চেন মার্ক। তাহলে আমরা জানি ফর্মুলা, জাস্ট এ 26 ইকুয়াল টু কি হবে, এ 16 প্লাস কত হবে, 26 থেকে 10 16 গেলে কত হয় 10, ভেরি গুড 10 ডি। এই লজিকটা সবাই বুঝেছো যে আমরা এই টার্ম আর এই টার্মটা কিভাবে করি, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, তাহলে এটা হলো ইজি প্রসেস। তারপর যা সেখানে ভ্যালু বসিয়ে দেবো, আমরা পেয়ে যাবো আনসার। তাহলে কত হলো আনসার, এখানে 1 1 2 হলো সঠিক আনসার, মানে যা যা অপশন সি তে দিয়েছো তারা একদম সঠিক, বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। আর তোমরা এগুলো তো প্লাস মাইনাসে তো এক্সপার্ট, প্লাস মাইনাস তারপরে বিয়োগ ভাগ সবগুলোতে তোমরা তো একদম এক্সপার্ট, এগুলো হয়ে যাবে। তাহলে আমরা নতুন টপিকে যাই আবার। কি আছে দেখো, একটি সমান্তর প্রগতির 17তম পদটি, ঠিক আছে, 10তম পদ অপেক্ষা 7 বেশি, মানে 17তম পদ যতই থাকবে সেটার থেকে 7 বেশি। আর এখন বলেছে সাধারণ অন্তর নির্ণয় করতে হবে, আমাদের সাধারণ অন্তর কি বার করতে হবে, নির্ণয় করতে হবে। তাহলে কি হবে, যদি আমরা দেখি যে কি আছে, যে আমাদের 17তম পদ মানে এ 17 থেকে আমরা 10তম পদটি কত বেশি, 7 বেশি, মানে আমরা লিখবো যে এ 10 প্লাস 7, বুঝতে পারলে? চলো আমরা দেখি, তো প্রথমে স্টার্ট করি। তো সমাধানে কি আছে, প্রথমে লিখবো কি যে এ 17 ইকুয়ালস টু এ 10 প্লাস 7, এটাই তো কোশ্চেন দেওয়া আছে,
ভেরি গুড। এখন আমাদের কি করতে হবে, এখন আমাদের এই লজিকটা দিয়ে আমাদের সাধারণ পদ নির্ণয় করতে হবে, সাধারণ অন্তর বার করতে হবে। তাহলে কিভাবে বার করবো, চলো স্টার্ট করি। তাহলে আমাদের দেওয়া আছে, এটাকে আমরা 1 নম্বর ধরে নিই। বুঝতে পারলে, এটা ওইদিকে নিয়ে মানে a17 মাইনাস a10 ইকুয়াল টু লিখতে পারবো তো 7। ভেরি গুড, এটাকে আমরা 1 নম্বর ধরে নিলাম। এখন a17 মানে কি হবে, a17 মানে a10 ইকুয়াল টু লিখতে পারি এটা, আর a17 লিখতে পারি a প্লাস 16d। এটা তো আমরা জানি, এগুলো তো আমরা লজিক জানি কিভাবে লিখি আমরা। বুঝতে পারলে, তাহলে এই দুটো জিনিস আমাদের এখানে বসিয়ে দিলাম, মানে জাস্ট আমরা এটা প্রতিস্থাপন করবো এখানে। তো দেখি, তো দেখলাম যে এখানে এটাও বসেছে আর এখানে 7 আছে। তাহলে আমাদের আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কি এ এ ক্যান্সেল চলে যাবে, কিভাবে ক্যান্সেল যাবে, দেখো দেখো, দেখতে পেলাম যে এ আর এ কি আছে, সমান। তাহলে মানে এক সমান কিন্তু একটা একটা অপোজিট, ঠিক আছে, অপোজিট সাইন দিয়ে আছে। তাহলে কি হবে, ক্যান্সেল চলে যাবে। এখন রইল কি 16d থেকে আমাদের কি করতে হবে, 9d মাইনাস করতে হবে। তো 16 থেকে 9 দিলে কত হয়, ভেরি নাইস, 7d ইকুয়ালস টু 7। তাহলে d কত রইল, d ইকুয়াল টু 1। তো যেহেতু d বেরিয়ে গেল 1, ক্লিয়ার। তাহলে হয়ে গেল আমাদের। আরেকটি সহজ উপায় আছে ডি বার করার, সেটা হলো কি, দেখো এখানে তো এটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তো তাহলে এখন আরেকটা, এখন তো অলরেডি আমরা জানি যে এইটা থেকে এটা বার করলে কত, মাইনাস করলে কত হয়, 7 হয়, 7d। এটা তো লজিক আমরা জানা আছে, আমরা দেখেছিলাম আগে। বুঝতে পারলে, তাহলে কি হবে, 7d ইকুয়াল টু 7, তাহলে d বেরিয়ে গেল। এখন কি আছে দেখো, 3, 15, 27, 39 সমান্তর প্রকৃতির কোন পদটি 54তম পদটি অপেক্ষা 132 বেশি হবে। মানে আমাদের বলেছে যে একটা সমান্তর প্রকৃতি দেওয়া আছে, এটার কোন পদটি আমাদের 54তম পদটির থেকে 132 বেশি হবে, এটা আমাদের বার করতে হবে। তাহলে কোশ্চেনটা কিভাবে দেওয়া আছে এটা আমাদের দেখতে হবে। তো দেখি, তো গিভেন কি কি আছে দেখো, এখানে a3 দেওয়া আছে আর d দেওয়া আছে কত, যেহেতু এটা এপি তাহলে আমাদের d আর দেখতে হবে না, যেখানে সমান হবে না এখানে সমান হবে। d কত হবে, এখান থেকে যদি দেখি আমরা d হবে 12। তাহলে a আর d তো আছেই। এখন বলছে সমান্তর প্রকৃতির কোন পদটি 54তম পদটি অপেক্ষা 132 বেশি হবে। তো যদি এটা এরকম ভাবে দেওয়া থাকে, আমরা লিখতে হবে কি, ধরি যেটি 132 থেকে বেশি 50তম পদটি হলো an, ঠিক আছে। তো তাহলে an ইকুয়াল টু কি হবে, a প্লাস 132, এটাই তো হবে। হ্যাঁ, এখন আমাদের বার করতে কি হবে, আমাদের বার করতে হবে কোন পদটি, মানে এনটা বার করতে হবে আমাদের। বুঝতে পারলে, তাহলে আমাদের a54 ইকুয়াল টু, আমরা এন ইকুয়াল টু যেহেতু এটা আছে, তাহলে আমরা কি লিখবো যে 132, আর এন ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি, এন ইকুয়াল টু লিখতে পারি আমরা যে a প্লাস n মাইনাস 1 ইন্টু ডি। এখান থেকে আমাদের কি বেরিয়ে যাবে, এখান থেকে আমাদের একটা ডি তো আমাদের দেওয়া আছে, মানে এখান থেকে আমাদের n বেরিয়ে যাবে। তাহলে যদি আমরা বসাই, তাহলে দেখি কি বেরোয়, n ডি তো 12, আলটিমেটলি এন কত বেরোলো, হ্যাঁ এন বেরোলো 65। মানে এন যেহেতু 65 বেরিয়েছে, ঠিক আছে। তো মানে আমরা বলতে পারবো যে এখানে বলেছে কোন পদটি, মানে 65তম পদ হলো আমাদের এখানে কি এই 132 বেশি থাকবে। যেহেতু আমরা আরেকটি পদ্ধতি আছে এটা সলভ করার, যেহেতু আমরা জানি যে a3 মাইনাস a1 2d, a4 মাইনাস a1 3d, এরকম করে এই লজিকটা, তাহলে এরকম করেও আমরা বার করতে পারি। তো কিভাবে বার করবো দেখো, হ্যাঁ এখন আছে দেখো, আমরা লিখতে পারি যে an মাইনাস এটা আছে, তাহলে আমরা ডাইরেক্টলি লিখতে পারি তো n মাইনাস 52, যেহেতু n তো বড় হবে অবভিয়াসলি এটা থেকে। তারপরে আমরা d ইনটু d হয়ে গেল, ঠিক আছে। তো এখন আমরা জাস্ট n অলরেডি একদম ইজিলি বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো কেন কি আমরা জানি এখানে n মাইনাস 54d ইকুয়ালস কত 32, এটা আমরা জানি, ঠিক আছে। তো তাহলে এখান থেকে আমরা n এর ভ্যালু বার করতে পারবো, তাহলে n এর ভ্যালু কত হবে 65। তাহলে এরকম করেও আমরা করতে পারি। তাহলে একটা প্রশ্ন দেখে নিই, প্রশ্নতে আছে কি, প্রশ্নে আছে দেখো, এপি এর প্রথম পদটি কত 10 হয় এবং তৃতীয় পদটি হলো 24, তাহলে সাধারণ অন্তর কি হবে, মানে আমাদের সাধারণ অন্তরটি কি হবে সেটা বার করতে হবে, ঠিক আছে। তার জন্য আমি সময় দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, একটু বেশি করে সময় দিচ্ছি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। আমি বেশি করে সময় দিয়েছি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। কোশ্চেনটি পড়ো ভালো করে, একদম ইজিলি আমরা 2-3 রকমের এই অঙ্কটা সলভ করতে পারবো। আমাদের প্রথম পদটি দেওয়া আছে, তৃতীয় পদটি দেওয়া আছে, সাধারণ অন্তর বার করতে হবে, একদম ইজি।
সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে। সময় খুবই অল্প আছে। বলো কি হবে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো। আমাদের ডি বার করতে হবে, ডি দু তিন রকমে বার করা যায়, তোমরা করো কিভাবে করবে। সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু, খুবই অল্প সময় রয়েছে। টেন, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার। ভেরি গুড। যারা যারা অপশন এ তে দিয়েছো, মানে সবাই অপশন এ তে দিয়েছো, তা একদম ঠিক। এখন কিভাবে অপশন এটা ঠিক হলো সেটা আমরা দেখে নিই একবার। তো কি আছে, প্রথম পদটি দেওয়া আছে, মানে আমরা যদি দু রকমে সলভ করতে পারবো এটাকে। তো প্রথমটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ধরে নাও এখানে A1 দেওয়া আছে কত, A1 দেওয়া আছে 10, আর A3 দেওয়া আছে কত, 24। ঠিক আছে, তো আমাদের A2 যদি বের করে নিই আমরা, তো কিভাবে বার করবো, আমরা A2 দেখেছিলাম, আমরা আগের ক্লাসে দেখেছিলাম যে 1 নম্বর আর 3 নম্বর যদি যোগ করে আমরা যদি ডিভাইড করে দিই, মানে 10 প্লাস 24 ডিভাইড বাই 2 কত হবে, মানে আমাদের 2 নম্বর পদটি বেরিয়ে যাবে। তো 2 নম্বর পদটি কি হবে, A2 কি হবে, এখানে দেখলাম 34 মানে 17। ঠিক আছে, তো 17, 34 ডিভাইড বাই 2 মানে 17, মানে A2 হবে 17। এখন যদি আমরা নর্মালি মাইনাস করে দিই যে 17 মাইনাস 10 কত হবে, 7। ঠিক আছে, এটা হলো 1 নম্বর পদ্ধতি, মানে এরকম করে আমরা এটা বের করতে পারবো। ঠিক আছে, তো আর একটা যে আমরা শিখলাম, এখন জাস্ট শিখলাম, এটাকে এরকম করে দেখে নিই একবার। মানে A1 আছে কত, A1 ইকুয়াল কত আছে, A1 ইকুয়াল টু আছে 10। আর কি আছে যে A3 ইকুয়াল টু কি আছে, A3 ইকুয়াল টু আছে 24। ঠিক আছে, এখন আমরা কিভাবে বার করব ডি, আমরা জানি এখান থেকে কি করতে হবে। এখানে আমরা লিখতে পারি, কি লিখতে পারবো এখানে, এটাকে আমরা এরকম ভাবে যদি লিখি যে A3 মাইনাস A1, A3 মাইনাস A1 যদি করি কত হবে, আলটিমেটলি হবে 24 মাইনাস 10, মানে এদিকে হবে হলো তোমার A3 কে কি লিখতে পারি আমরা, এদিকে লিখতে পারি A3 কে আমরা কি লিখতে পারি, A1 প্লাস কত 2D লিখতে পারি, তো A1 প্লাস 2D, হ্যাঁ, মাইনাস A1 ইকুয়ালস টু কত হবে, এখানে 14 হবে। ক্লিয়ার, বুঝতে পারলে। তারপরে এখন দেখো A1 চলে যাবে, থাকবে কি যে 2D ইকুয়ালস টু 14। ক্লিয়ার হয়েছে। এখন আমরা ডি করলে কত হবে, আলটিমেটলি আমাদের ডি ইকুয়ালস টু হবে 7। বুঝতে পারলে, দুটো মেথড আমরা পেয়েছি। একটা মেথড যেটা এখন পেলাম এটা দিয়ে আমরা করলাম, হয়ে গেল। ঠিক আছে, আর একটা মেথড যেটা আমরা আগের ক্লাসে পেয়েছিলাম, ওই মেথডটা দিয়ে আমরা দেখলাম, হয়ে গেল। বুঝতে পারলে, ভেরি গুড। তাহলে অপশন এ হলো সঠিক আনসার। যারা যারা অপশন এ তে দিয়েছো তারা একদম ঠিক। এখন কি আছে দেখো, এখন 7 দ্বারা বিভাজ্য বা 7 দ্বারা বিভাজ্য 2 অঙ্ক বিশিষ্ট কতটি সংখ্যা আছে। তাহলে যদি এরকম দেখি আমরা অনেকটা সংখ্যা পাবো, 2 অঙ্ক বিশিষ্ট অনেকটা সংখ্যা আছে। তো মানে আমরা দেখবো কি, দেখো যেহেতু 7 দ্বারা বিভাজ্য বলে 2 অঙ্ক বলেছে, তাহলে অবভিয়াসলি কি হবে, 7 দিয়ে আমরা দেখবো যে লাস্ট দিকে আমার রিমাইন্ডার কি থাকে, রিমাইন্ডার হবে আমার কি
2 থাকে, তাহলে যদি আমরা 100 থেকে 2 মাইনাস করি তাহলে কি হবে, এটাও 7 দিয়ে বিভাজ্য, মানে অর্থাৎ আমরা বলতে পারবো যে 98 কে 7 দ্বারা বিভাজ্য করা যায়। বুঝতে পারলে? এখন যদি আমরা দেখি 105 প্লাস 7 যদি করি কত হবে, আমাদের বলেছে 2 অঙ্ক বিশিষ্ট, 2 অঙ্ক বিশিষ্ট বলেছে, তাহলে কি হতে পারে, আমরা লিখবো 105, মানে এরকম যদি দেখি আমরা টোটাল আমাদের কয়টি আছে, আমাদের টোটাল আছে হলো, এখানে 2 অঙ্ক না, এখানে 3 অঙ্ক হবে, এখানে 3 অঙ্ক হবে, 3 অঙ্ক বিশিষ্ট বলেছে। ঠিক আছে, 3 অঙ্ক বিশিষ্ট কয়টি আছে, এরকম যদি দেখি আমরা অনেকটা আছে, অনেকটা আছে মানে আপ টু 99 যদি অবধি দেখি, টোটাল 999 আছে। ঠিক আছে, টোটাল 3 অঙ্ক বিশিষ্ট যদি দেখি আমরা কত হবে, আমাদের টোটাল 999 আছে। বুঝতে পারলে? এখানে 2 না, এখানে 3 হবে। তাহলে অন্তিম 3 অঙ্কের সংখ্যা হলো আমাদের কত আছে, এটা। তাহলে যদি এটাকে আমরা ডিভাইড করি, লাস্টে রিমাইন্ডার কত থাকে 5, মানে আমরা এটাকে আলটিমেটলি 5 দিয়ে মাইনাস করব, তাহলে কত হবে 1994, মানে আমাদের লাস্ট অঙ্কটি কি 994, মানে এখানে এখন আমাদের বার করতে হবে যে n এর ভ্যালু বার করতে হবে, মানে এখানে টোটাল কয়টি অঙ্ক আছে। বুঝতে পারলে? তাহলে যদি আমরা দেখি যে n ইকুয়ালস টু, মানে n এর ভ্যালু বার করতে হবে, আমরা জানি যে n ইকুয়াল টু দেওয়া আছে, জাস্ট আমরা লাগিয়ে দিলাম, হয়ে গেল। আলটিমেটলি হয়ে গিয়ে আমাদের আনসারটা কত হলো, যে n এর ভ্যালু হলো 1, মানে আমাদের টোটাল n ভ্যালু কত আছে 128 টি 3 অঙ্কের সংখ্যা রয়েছে যেগুলো 7 দিয়ে বিভাজ্য। বুঝতে পারলে? এখানে 2 অঙ্ক না, এখানে 3 অঙ্ক হবে। ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে এটা হলো সঠিক আনসার। তাহলে আমরা একটা কোশ্চেন দেখে নিই। এখন কি আছে দেখো, যে সমান্তর প্রকৃতি নির্ণয় করো যার তৃতীয় পদটি কত দিয়েছে 16, এবং সপ্তম পদটি কত দিয়েছে, পঞ্চম পদ অপেক্ষা 12 বেশি। এখন সপ্তম পদটি এমন ভাবে দিয়েছে যে পঞ্চম পদ অপেক্ষা কত বেশি, 12 বেশি আছে। ঠিক আছে, তো এটা আমাদের বার করতে হবে। তো দেখি কিভাবে করি। তে প্রথমে আমরা কি করব, A3 দেওয়া আছে, মানে তৃতীয় নম্বর পদটি 16, আর সপ্তম পদটি পঞ্চম পদ অপেক্ষা 12 বেশি, তো সপ্তম পদ ইকুয়াল টু S7 ইকুয়াল টু কি হবে, ইয়েস A5 প্লাস 12। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? এখন তো একদম ইজি, এখন তো আমরা জানি কি করে করতে হবে, আগেরটার মতো সেম কি করব, A7 মাইনাস এটাও ইকুয়ালস টু কত হবে 12, আর এখান থেকে আমরা ডি বার করতে পারবো। তো দেখে নিই ডি কত হবে, আলটিমেটলি ডি হবে এখানে কত, যে 2d, তাহলে আমরা লিখতে পারবো 2d ইকুয়ালস টু 12, মানে এখানে ডি হবে কত 6। বুঝতে পারলে? ঠিক আছে, এখন আমরা কি করব, এখন তো আমরা ডি বেরিয়ে গেছে, এখন জাস্ট আমরা ফর্মুলায় বসিয়ে দেব যে A3 ইকুয়াল টু কত আছে, এত, মানে A3 ইকুয়ালস টু A3 কে কি লিখতে পারি আমরা, a প্লাস 2d, আর a প্লাস 2d মানে কি 16। ঠিক আছে, তো এখন আমরা এর ভ্যালু আছে কি না, এর ভ্যালু আমাদের বার করতে হবে, আর ডির ভ্যালু আছে, তাহলে এখান থেকে আমাদের এর ভ্যালু বেরিয়ে যাবে। যদি আমরা দেখি এর ভ্যালু কত বেরোলো, এর ভ্যালু বেরিয়ে গেছে হলো, ইয়েস ভেরি গুড, এর ভ্যালু বেরিয়েছে 4। এখন যেহেতু এর ভ্যালু বেরিয়ে গেছে, তাহলে সুতরাং এপিটি হলো কি হবে, যে প্রথম হবে 4, তারপরে 4 প্লাস 6, তারপরে আবার 10 প্লাস 6, এরকম করে 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 আমরা এপিটা পেয়ে যাব। বুঝতে পারলে? অনেক ইজিলি হয়ে গেছে। তাহলে একটা প্রশ্ন দেখে নেই, প্রশ্নে কি আছে দেখো, প্রশ্নে আছে হলো, একজন নতুন ছাত্র তোমার ক্লাসে যোগ দিয়েছে, তাকে দেখতে দরিদ্র এবং কুৎসিত লাগে, তাই তাই সবাই তাকে বন্ধু হিসেবে মানতে দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু তুমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করো এবং তার কাছে আগের ক্লাসের নোট ইত্যাদি শেয়ার করো, তুমি এই পরিস্থিতিতে কোন নৈতিক গুণ প্রদর্শিত করছো? অপশন এ সৃজনশীল কল্পনা, না সম্মান, না আনুগত্য, না সমতা, জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে তোমরা কোন জ্ঞান প্রকাশ করছো। ঠিক আছে, তো তাহলে তার জন্য আমি সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। ভাবো উত্তরটি দাও, তোমার একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি আমি চাইলে। কি হবে সঠিক আনসার? ওটা কি গুণ প্রকাশ করা হচ্ছে তোমরা বলো, একদম ইজি। সময় চলে যাচ্ছে, খুবই অল্প সময় আছে, তাড়াতাড়ি বলো।
সময় খুবই অল্প আছে। সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে যারা যারা আনসারটা দিয়েছো তারা একদম ভুল, ঠিক আছে? যারা যারা ডিতে আনসার করেছো তারা একদম সঠিক। কেন সঠিক দেখো, একজন ছাত্র তোমার ক্লাসে এসেছে, যোগ দিয়েছে, তাকে তার দেখতে দরিদ্র এবং কুৎসিত লাগে, তাহলে যদি তোমার ক্লাসে যোগ দিয়েছে তো অবভিয়াসলি সবাই মানে তোমার স্কুলে যারা যারা পড়ে সবাই তো একরকমই দেখতে, ঠিক আছে? তো হতে পারে সে কালা, মানে সাদা, এগুলো দিয়ে কোনো আমরা কি করবো না, কোনো ভেদাভেদ করবো না, বুঝতে পারলে? তাহলে আমরা এখানে কি সম্মান তো দেখাচ্ছি না, না? তাহলে এটা কি বলবো, এটা হলো সমতা, ঠিক আছে? প্লাস জাতির মধ্যে কোনো আমরা বর্ণ ভেদাভেদ রাখবো না, যে ও যদি অন্য জাতির থাকে তাহলে ওর সাথে আমি কথা বলবো না, ও যদি অন্য জাতির থাকে ওর সাথে দেখে আমি হাসবো, এরকম তো কিছু করবো না। বর্ণ মানে ও যদি কালা থাকে, দেখতে একদম বিশ্রী, ওগুলো দিয়ে তো আমরা কিছু করবো না, না? ঠিক আছে? তো তারপরে মানে যে নোট শেয়ার করেছে, ঠিক আছে, তোমার বন্ধু কি করেছে, ওর সাথে নোট শেয়ার করেছে এবং তার কাছে আগের নোটস গুলো দিয়েছে। তুমি এই পরিস্থিতিতে কোন কোন গুণ ওদের ওর দেখিয়েছে? অবভিয়াসলি ওর গুণটি কি হলো, হ্যাঁ, ওর গুণটি হলো সমতা, ঠিক আছে? তো সমতা জাতি বর্ণ ধর্ম ও নির্বিশেষে গুণটা দেখিয়েছে, বুঝতে পারলে? তাহলে আমি নেক্সট টপিকে যাচ্ছি। কি আছে টপিকটি? দেখো এখানে দেওয়া আছে 3813 ডট 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 253, এর শেষ শেষ থেকে 20তম পদটি নির্ণয় করো। মানে লাস্ট পদ থেকে আমরা কি করব, 20তম পদটি নির্ণয় করব, ঠিক আছে? তো সমাধানটি দেখে নেই। এ ইকুয়াল টু কি আছে 3, আর ডি ইকুয়াল টু কত আছে, ডি ইকুয়াল টু তো 5। আর আমাদের আমাদের কি দেওয়া আছে এখানে, আমরা লিখতে পারি যে 53, মানে লাস্টতম পদ থেকে আমাদের 20তম পদটি বার করতে হবে। তাহলে আমরা যদি এটাকে এরকম ভাবে লিখি, যেহেতু ডি আমরা জানি, হ্যাঁ, তাহলে এখন তো আমাদের এখানে এ চেঞ্জ হয়ে যাবে, বুঝতে পারলে? এ কত আছে, 253। এখন ডি কত হবে, ডি হবে -5। এখন আমরা 20তম পদ বার করতে হবে, মানে এখন 20তম পদটি কিভাবে বার করবো, জাস্ট A20 কিন্তু আমরা জানি কি হবে, এটা জাস্ট এখন ভ্যালু ভ্যালু বসিয়ে দেবো, তাহলে হলো আলটিমেটলি আনসার কত হয়েছে, আলটিমেটলি আনসার হয়েছে মাইনাস করেছি করে হয়েছে এটা, ঠিক আছে? তাহলে এখন আরেকটা সহজ উপায় আছে। সহজ উপায়টি কত, যদি আমরা দেখি, যেখানে দেখবো যে আলটিমেটলি এল এল মাইনাস, ঠিক আছে, এই ফর্মুলা লাগিয়ে আমরা করতে পারি, ঠিক আছে? তো তাহলে আজকের ক্লাসটা এত পর্যন্ত রাখবো আমি, ঠিক আছে? আগামী ক্লাসে আমরা একটু নতুন কিছু টপিক নিয়ে আসবো, ঠিক আছে? তার তোমাদের আজকের ক্লাসটি কিভাবে লাগলো, কিরকম লাগলো, সেটা তোমরা অপশন এ বি সি এবং ডি এর মাধ্যমে আমাকে জানতে পারো। তার জন্য আমি সময় দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি সময়, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস।
গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আসাম টেলি এডুকেশন। কেমন আছো সবাই? খুব ভালো না? দুর্গাপুজো খুব মজা করেছো নিশ্চয়ই। তাহলে চলো আজকের ক্লাসটা শুরু করি। আমরা কোন চ্যাপ্টার পড়ছিলাম? বয়সন্ধির দোরগোড়ায়, তাই তো? আচ্ছা, বয়সন্ধির দোরগোড়ায় চ্যাপ্টারটায় আমরা কি কি পড়েছিলাম একবার আমরা সব আজকে দেখে নেব, ঠিক আছে? সবার আগে আমরা কি দেখেছিলাম? আমরা দেখেছিলাম যে একটা ছোট্ট শিশু কিভাবে আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠে, তাই না? এই যে এখানে দেখেছিলাম একটা ছোট্ট শিশু, সে কিভাবে এত বড় হয়ে গেল। যেই তার বয়স 10 বছর পেরোয় সঙ্গে সঙ্গে তার হঠাৎ করে বেড়ে ওঠে শরীর, তাই না? জন্ম থেকেই বৃদ্ধি শুরু হয়, কিন্তু 10 বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ করেই বেড়ে ওঠে তার শরীর। দেখেছিলাম তো। আর কি দেখেছিলাম? বয়সেন্দ্রিতে প্রবেশ করার সাথে সাথে আমাদের শরীরের কত রকমের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো বেড়ে ওঠে। তার মধ্যে একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমি দেখেছিলাম কি? প্রজনন তন্ত্র। প্রজনন তন্ত্র আমাদের প্রজননে সাহায্য করে, তাই না? এটা দেখেছিলাম তো। আর কি দেখেছিলাম বলো? বলো তো। আর পড়েছিলাম যে এই যে এরকম একটা ছেলে ও একটা মেয়ে দেখতে পাচ্ছি এখানে, বয়ঃসন্ধি কাল থেকে কিন্তু তাদের প্রজনন ব্যবস্থার যে তন্ত্র সেটা কাজ করতে শুরু করে। এই প্রজনন তন্ত্র কিন্তু ছোট্ট বয়স থেকেই থাকে শরীরে, একটা ছেলে ও একটা মেয়ের, কিন্তু যেই সে বয়ঃসন্ধি কালে প্রবেশ করে তখনই এই প্রজনন তন্ত্র কাজ করতে শুরু করে, তাই তো? ঠিক না? আচ্ছা, যৌবনাবস্থা হলো শারীরিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার সময় যা মানুষের লিঙ্গের প্রাপ্তবয়স্ক বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশ করে। এই যে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠবে, তার মধ্যে নানান ধরনের পরিবর্তন ঘটবে, এই সেই সব পরিবর্তনগুলি কিন্তু ঠিক এই যৌবনাবস্থা বা বয়ঃসন্ধি কাল থেকেই আরম্ভ হয়, ঠিক আছে? বুঝতে পারা যাচ্ছে? আচ্ছা, আর কি পড়েছিলাম বলো? এই একটা আমরা রেখাচিত্র দেখেছিলাম যেটার মধ্যে দেখো এক্স অ্যাক্সিসে বয়স ছিল আর ওয়াই অ্যাক্সিসে কি ছিল? হ্যাঁ, শতকরা হিসাবে সম্পূর্ণ উচ্চতা। আর এখানে লাল লাইনটা বুঝিয়েছিল ছেলেদের আর নীল লাইনটা মেয়েদের। আর এখানে আমরা দেখেছিলাম যে 8 বছর বয়সে, দেখো এখানে 8 বছর বয়সে একটা ছেলের যে উচ্চতা তার থেকে একটা মেয়ের উচ্চতা কিন্তু অনেক বেশি। আর মেয়েদের উচ্চতা অনেক বেশি চলে কত বয়স পর্যন্ত? 16 থেকে 17 বছর বয়স অবধি, কিন্তু তারপরে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই শতকরা হিসাবে সম্পূর্ণ যে উচ্চতা একেবারেই সমান হয়ে দাঁড়ায়, ঠিক আছে? তাই আমরা কি বলতে পারি? প্রথম অবস্থায় মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় তাড়াতাড়ি লম্বা হয়, কিন্তু 18 বছর বয়সে উভয়ই সর্বোচ্চ উচ্চতা প্রাপ্ত করে, ঠিক তো? আচ্ছা, আর কি পড়েছিলাম বলো তো? আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের ভালো ভালো খাওয়া খাওয়া উচিত, তাই তো? এখানে যেমন এই যে ছোট্ট দুটো মেয়ে বসে বসে খাবার খাচ্ছে, তারা কি ধরনের খাবার খাবে? হ্যাঁ, সুষম খাদ্য, তাই তো? তাই গুরুত্বপূর্ণ কথা কি? যে উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে হবে আমাদেরকে, তাই না? কি করে বুঝবো যে এটা গুরুত্বপূর্ণ? যে আমাদের যে কথাটা হচ্ছে যে খাদ্য গ্রহণ যে ঠিক মতো করতে লাগবে, সেই খাদ্যটা সুষম খাদ্য কি না বুঝবো কিভাবে? যদি, বলো। হ্যাঁ, যদি সেই খাদ্যে কি থাকে? যদি সেই খাদ্যে প্রোটিন, ভাইটামিনস, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাটস এইসব যদি পরিমাণ মতো থাকে তাহলে আমরা কি বলতে পারবো? হ্যাঁ, যে এই খাদ্যটা কি সুষম খাদ্য। ভেরি গুড, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে আমরা কি দেখেছিলাম? আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের বয়ঃসন্ধিকালে কি ধরনের স্বরের পরিবর্তন ঘটে, তাই না? আমরা দেখেছিলাম ছেলের গলার আওয়াজ কেমন ভাবে বদলায়। এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি ছেলের গলা, দেখো ছেলের গলার এপিগ্লোটিস আছে, আর এপিগ্লোটিসের ওপরে ঠিক থাকে কোন যন্ত্র? বাকযন্ত্র। একেবারেই ঠিক, খুব ভালো। সেই বাকযন্ত্র দ্বারাই তো আমাদের গলার স্বর বেরোয়। তো এই বাকযন্ত্রটি কিন্তু ছেলেদের মধ্যে কেমন থাকে? বেরিয়ে থাকে, গলার বাইরের থেকেও আমরা সেটাকে দেখতে পাই, তাই তো? একেবারেই ঠিক। আর এইটাকে আমরা কি বলে থাকি? হ্যাঁ, ভেরি গুড, এটাকে আমরা অ্যাডামস অ্যাপল বলে থাকি, তাই তো? আর ছেলেদের গলার স্বরটা কেমন হয় এই বয়ঃসন্ধিকালে? ভারী স্বর হয়, ভারী স্বরের বিকাশ ঘটে বয়ঃসন্ধিকালে, তাই তো? আচ্ছা, আর মেয়েদের ব্যাপারে কি পড়েছিলাম? মেয়েদের কেমন হয়? মেয়েদের কি আমরা দেখতে পাই বাকযন্ত্রটা বাইরের দিক দিয়ে? দেখতে পাই না, তাই না? আমরা দেখতে পাই না বাকযন্ত্রকে বাইরের দিক দিয়ে। আর মেয়েদের গলার আওয়াজ কেমন হয়? সুরিলা হয়ে ওঠে, তাই তো? যেই বয়ঃসন্ধিকালে প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের গলার আওয়াজ সুরিলা হয়ে ওঠে। আচ্ছা, এখানে কি দেখেছিলাম? এখানে একটা ছেলে আস্তে আস্তে একটা রুমাল দিয়ে নিজের ঘাম মুছছিল, তাই না? কেন এত বেশি ঘাম হয়? শৈশবকালে কি এত বেশি ঘাম হতো? না, শৈশবকালে এত বেশি ঘাম হতো না। এখন কিন্তু অনেক বেশি ঘাম হচ্ছে। কেন? কারণ আমরা
হ্যাঁ, বয়ঃসন্ধিকালে প্রবেশ করেছি। বয়ঃসন্ধিকালে ঘর্মগ্রন্থি আর আর কোন গ্রন্থি? তেল গ্রন্থি, একেবারে ঠিক। ঘর্মগ্রন্থি আর তেল গ্রন্থি উভয়ই বেশি বেশি নিঃসরণ করে, ঠিক আছে? তাই জন্যে বেশি বেশি ঘাম বেরোয়, বেশি বেশি শরীর থেকে তেল বেরোয় এই বয়ঃসন্ধিকালে, ঠিক আছে? তারই জন্য তো আমরা নিজেদের মুখের মধ্যে কি দেখতে পাই বয়ঃসন্ধিকালে? ব্রণ, তাই না? অনেকেরই হয়ে থাকে, এগুলো আমরা পড়েছিলাম, তাই তো? আচ্ছা, আর কি দেখেছিলাম আমরা? এই যে মেয়েটার মুখের মধ্যে ব্রণ হয়েছিল অনেকগুলো, তাই না? কেন 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 বলো? কারণ কারণ তেল গ্রন্থি বেশি নিঃসরণ করছে, একেবারেই ঠিক। আর কি দেখেছিলাম বলো তো? আমরা যৌনাঙ্গের বিকাশ দেখেছিলাম, বয়ঃসন্ধিকালে প্রবেশ করার সাথে সাথে ছেলে ও মেয়ের যৌনাঙ্গের বিকাশ দেখেছিলাম। এটা হচ্ছে একটা ছেলের যৌনাঙ্গ আর এটা হচ্ছে একটা মেয়ের যৌনাঙ্গ, তাই তো? আচ্ছা, যৌনাঙ্গের সম্পূর্ণরূপে বিকাশ এই বয়ঃসন্ধিকালেই ঘটে কিন্তু, বুঝতে পারছো? ছেলেদের মধ্যে অন্ডকোষ শুক্রাণু উৎপাদন করে এবং মেয়েদের মধ্যে ডিম্বাশয় ডিম্বাণু বা ডিম্ব তৈরি করে, তাই তো? এগুলো পড়েছিলাম তো। আচ্ছা, আর কি দেখেছিলাম বলো তো? আমরা দেখেছিলাম যে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে বয়ঃসন্ধিকালে তাদের মানসিক, বৌদ্ধিক ও আবেগিক পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়, ঠিক আছে? নানা কঠিন অঙ্ক, নানান ধরনের কঠিন কঠিন ভাবনা তারা ভাবতে পারে এই বয়ঃসন্ধিকালে, ঠিক আছে? শৈশবকালে তাদের চিন্তাধারা যেমন থাকে একেবারেই সেটা পরিবর্তন ঘটে বয়ঃসন্ধি কালে এসে, ঠিক আছে? একটা ছেলে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে, একটা মেয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে, তাই বয়ঃসন্ধিতে ছেলে মেয়েরা অনেক স্বাবলম্বী হয় এবং তাদের আত্মসচেতনতা বোধ জন্মায়, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? আর কি দেখেছিলাম? আমরা দেখেছিলাম যে এই সময় একটা ছেলে বা একটা মেয়ে খুব একাও ফিল করে, একাও অনুভব করে, কারণ এই সময় তারা বুঝতে পারে না যে তাদের শরীরে যে এত রকমের পরিবর্তন ঘটছে বা মনের যে এত রকমের পরিবর্তন ঘটছে সেসব কিসের জন্য ঘটছে, ঠিক আছে? কিন্তু এরকম ভাবা, এরকম শরীরে পরিবর্তন ঘটা বা মনে যে পরিবর্তন ঘটা, এই যে অসহায় বোধ করা, এই সব কিন্তু প্রাকৃতিকই নিয়ম। এগুলো প্রাকৃতিক, এটা হবেই, সবাইকার সাথে হয়। তাই এগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের মন খারাপ করে বসে থাকলে চলবে না, তাই তো? এগুলো পড়েছিলাম তো। আচ্ছা, এই প্রশ্নটার উত্তর দাও দেখি। জীবনের সময়কাল যখন শরীরের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তন হয় প্রজনন পরিপক্কতার নেতৃস্থানীয় বলা হয়। এই এইটার উত্তর কোনটা হবে? কোন অপশনটা? অপশন এ শৈশব, অপশন বি বয়ঃসন্ধি, অপশন সি বড় হওয়া, না অপশন ডি বৃদ্ধ বয়স। এই চারটে অপশনের মধ্যে একটা শুরু তোমরা চুজ করে নাও। তোমাদের সময় শুরু হলো এই, ঠিক আছে? জীবনের সময়কাল যখন শরীরের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তন হয় প্রজনন পরিপক্কতার নেতৃস্থানীয় বলা হয়। এটি কোন সময়? এ শৈশব, নাকি বি বয়ঃসন্ধি, নাকি সি বড় হওয়া, নাকি ডি বৃদ্ধ বয়স? আর আছে তোমাদের কাছে 5 সেকেন্ড, তোমরা উত্তর বেছে নাও। সঠিক উত্তর হচ্ছে, দেখে নি চলো, সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি। একেবারেই ঠিক, একেবারেই ঠিক উত্তর দিয়েছো তোমরা। আচ্ছা, তাহলে এরপরে আমরা কি পড়েছিলাম বলো? এরপরে আমরা কি দেখেছিলাম? কত রকমের পরিবর্তন ঘটে, তাই না? আমাদের শরীরে বয়ঃসন্ধিকালে কত রকমের পরিবর্তন ঘটে। যেমন পুরুষের মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটে দেখেছিলাম? দেখেছিলাম পিউবিক অঞ্চলে এবং পরে মুখ এবং বগলে লোম গজায়, তাই তো? আর কি দেখেছিলাম? ভারী স্বরের বিকাশ হয়। আর আর দেখেছিলাম প্রাপ্তবয়স্কদের উচ্চতা এবং ওজন অর্জন করে, ঠিক আছে? প্রাপ্তবয়স্ক একটা ছেলে বা একটা মেয়ে যে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠবে, সেই প্রাপ্তবয়স্ক যখন হয়ে উঠবে তার ওজন বৃদ্ধি পাবে, তার উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। তো এই বয়ঃসন্ধি কাল থেকেই সেইটা শুরু হয়ে যায়, সেই উচ্চতা এবং ওজন অর্জন করা আস্তে আস্তে শুরু হয়ে যায়, বুঝতে পারছো? আর কি দেখেছিলাম? মেয়েদের মধ্যে পরিবর্তন কি কি ঘটে? এদের মধ্যে কি কি পরিবর্তন দেখেছিলাম? শারীরিক পরিবর্তন, যেমন উচ্চতা বৃদ্ধি, স্তন এবং যৌন অঙ্গের বিকাশ সঞ্চালিত হয়। এই সময় এই বয়ঃসন্ধিকালেই তো মেয়েদের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, স্তনের বিকাশ ঘটে, যৌনাঙ্গের বিকাশ ঘটে। শুধু মেয়েদের নয়, ছেলেদেরও যৌনাঙ্গের বিকাশ ঘটে, তাই তো? আর আর কি দেখেছিলাম? এই যে কোমরের থেকে নিচের অংশটি শ্রোণী চওড়া হতে শুরু করে, তাই তো? আচ্ছা, আর দেখেছিলাম যে
মেয়েরা যে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠবে, তাদের যে উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধি পাবে, সেইটা কিন্তু এই বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই শুরু হয়ে যায়, তাই না? আচ্ছা, আর কি পড়েছিলাম? এই যে এত ধরনের যে পরিবর্তন ঘটেছে, এই পরিবর্তনের কারণ কি ছিল? কি কারণ ছিল বলো তো? হ্যাঁ, এই যে বয়ঃসন্ধিকালে সমস্ত পরিবর্তন যে ঘটছে, সেগুলো হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয়, তাই তো? হরমোনটাই হচ্ছিল মেইন কারণ, তাই তো? আচ্ছা, বুঝতে পারছো তাহলে? আচ্ছা, এরপরে আমরা দেখে নি, চলো হরমোন কি জিনিস ছিল। হরমোন কি জিনিস? এটি একটি, হ্যাঁ একেবারেই ঠিক, এটি একটি রাসায়নিক পদার্থ। এই রাসায়নিক পদার্থকে নিঃসৃত করে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি, একেবারেই ঠিক, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি দ্বারা নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থ, যা নির্দিষ্ট কোষ এবং অঙ্গগুলির ক্রিয়াকলাপ ও নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, তাই তো? হরমোনের কাজ তো এটাই ছিল, তাই না? আচ্ছা, এরপরে কি দেখেছিলাম? এরপরে আমরা গ্রন্থির বিষয়ে পড়েছিলাম। গ্রন্থি কি ছিল? গ্রন্থি একটি শরীরেরই অঙ্গ ছিল। এটি একটি অঙ্গ যা শরীরের স্বাভাবিক কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ, হরমোন নিঃসরণ করে, তাই না? এটাই তো পড়েছিলাম। আচ্ছা, আর গ্রন্থি কত রকমের ছিল? 2 রকমের পড়েছিলাম না? একেবারেই ঠিক। কি কি গ্রন্থি ছিল? বহিঃস্রাবী গ্রন্থি আর অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি, তাই তো? আর বহিঃস্রাবী গ্রন্থি মানে আমরা কি পড়েছিলাম? বহিঃস্রাবী গ্রন্থি মানে আমরা পড়েছিলাম যে এটি এমন একটি গ্রন্থি যে তার পণ্যগুলি একটি নালীতে নিঃসরণ করে, তাই তো? একটি নালীর মধ্যে ছেড়ে দেয় ওর রাসায়নিক পদার্থগুলিকে। আর অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি কাকে বলেছিলাম? এমন গ্রন্থিগুলো যারা নিজেদের যে যত রাসায়নিক পদার্থ আছে নিঃসৃত কিসে করে? একেবারে রক্তের মধ্যে, তাই তো? সেগুলোকে আমরা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি বলেছিলাম। বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, এরপর আমরা কি দেখেছিলাম? এরপরে আমরা দেখেছিলাম যে অন্ডুকোষ কি জিনিস, অন্ডুকোষ কিরকম হরমোন নিঃসৃত করে। এটা একটি অন্ডুকোষের চিত্র তোমরা দেখতে পাচ্ছ। নিঃসৃত হরমোন কোনটি ছিল? বলো দেখি কোনটি ছিল? হ্যাঁ একেবারেই ঠিক, টেস্টোস্টেরন ছিল, তাই তো? তো অন্ডুকোষ একটি হরমোন নিঃসরণ করে যাকে টেস্টোস্টেরন আমরা বলে থাকি, তাই না? আচ্ছা, আর এই টেস্টোস্টেরনের কাজ কি ছিল? টেস্টোস্টেরন কি করেছিল? কি করে এটা? শুক্রাণুকে সুন্দরভাবে গঠিত করতে সাহায্য করে। আর একটা ছেলের বাইরের অংশ কেমন দেখতে হবে সেটাও কিন্তু এই অন্ডুকোষ দ্বারা যে নিঃসৃত হচ্ছে হরমোন টেস্টোস্টেরন, সেটাই কিন্তু দেখে। বোঝা যাচ্ছে? একটা শুক্রাণু যদি ভালোভাবে গঠন না হয় তাহলে সে প্রজননে কিভাবে সাহায্য করবে? করতে পারবে না, না? তাই জন্যে সেটাকে সুন্দরভাবে গঠন হতে লাগবে, আর টেস্টোস্টেরন সেটাতে সাহায্য করে। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, আর কি দেখেছিলাম? আমরা ডিম্বাশয়ের কথাও পড়েছিলাম। ডিম্বাশয় থেকেও কিন্তু হরমোন নিঃসৃত হয়। যেরকম অন্ডুকোষ থেকে একটা যৌন হরমোন নিঃসৃত হয় টেস্টোস্টেরন, ডিম্বাশয় থেকে কটা হরমোন নিঃসৃত হয় যৌন হরমোন? হ্যাঁ, দুটো। আর তারা কারা? তারা হচ্ছে এস্ট্রোজেন এবং, একেবারেই ঠিক, প্রোজেস্টেরন। ভেরি গুড, এস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন। আমরা আর কি দেখেছিলাম? এই যে এস্ট্রোজেন, এস্ট্রোজেন কি করে? এস্ট্রোজেন আমাদের যে ডিম্বাশয় থেকে যে ডিম্বাণু বেরোয়, সেই ডিম্বাণুটার গঠন হতে সুন্দরভাবে যাতে গঠন হয় সেটা দেখে, তাই তো? আচ্ছা, তার পরিপক্কতাতে সাহায্য করে, স্তনের বিকাশে সাহায্য করে। বুঝতে পারছো? ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে আমরা কি দেখে ফেলেছিলাম? এরপরে আমরা শিখেছিলাম যে একটা মহিলার প্রজনন প্রক্রিয়ার সময় কোন কাল? হ্যাঁ, বয়ঃসন্ধিকাল। বয়ঃসন্ধিকালেই আরম্ভ হয় প্রজনন ক্ষমতা, তাই তো? আর এই বয়ঃসন্ধিকালটা মেয়েদের মধ্যে কখন আসে? 10 থেকে, একেবারেই ঠিক, 10 থেকে 12 বছরে, তাই তো? আর এই সময় শুরু হয়ে যায় মাসিক ঋতুচক্র, তাই না? এই সময় আমাদের মাসিক ঋতুচক্র শুরু হয়। আর এই যে মাসিক ঋতুচক্র যেটা শুরু হচ্ছে, এটাকে আমরা কি বলি? পুষ্পিতা। মনে রাখতে হবে, এটাকে আমরা বলি পুষ্পিতা। আচ্ছা, আর মেয়েদের মধ্যে মাসিক ঋতুচক্রের সময়কালটা কেমন? এই যে বয়ঃসন্ধিকাল থেকে যে শুরু হয়, তারপর আস্তে আস্তে সেই মহিলাটি বয়স বাড়তে থাকে। তো এই 50 বছর বয়স পর্যন্ত আমরা বলি যে মেয়েটির উর্বর সময়। এই সময় মাসিক ঋতুচক্র চলতে থাকে, এই সময় প্রজনন ক্ষমতা ধারণ করে একজন মহিলা। কিন্তু যেই 50 বছর পেরিয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে মাসিক ঋতুচক্র বন্ধ হয়ে যায়, আর উর্বর সময় থাকে না। এই সময় প্রজনন ক্ষমতা একজন মহিলা থাকে না। বুঝতে পারছো? বোঝা যাচ্ছে সবকিছু? আচ্ছা, প্রজনন ক্ষমতার কাল কি দেখেছিলাম আমরা?
এই যে একটা ছোট্ট শিশু, মেয়ে শিশু জন্মায়, তারপরে সে তার শৈশবকাল পেরোয়, শৈশবকালটা 10 বছর অবধি থাকে। তারপরে 10 বছর যেই পেরিয়ে যায় সে নিজের বয়সন্ধিকালে প্রবেশ করে। আর বয়সন্ধিকালে প্রবেশ করে কি হয়, ওই সময় তার প্রজনন ক্ষমতা শুরু হয়, প্রজনন ক্ষমতার সময় কাল আরম্ভ হয়। আর এই সময় পুষ্পিতা হয়, তাই তো? আচ্ছা, আর যেই 55 45 to 50 ইয়ার্স এর যখন একটা মহিলা হয়ে যায়, তখন বয়স যখন তার 45 থেকে 50 বছর, তখন তখন কি হয়, তখন প্রজনন ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। আর সেই সময়টাকে আমরা কি বলি? হ্যাঁ, রজনী বৃত্তি বা মেনোপজ, তাই তো? আচ্ছা, এগুলো তো আমরা সব দেখেছিলাম, আশা করি সব মনে আছে তোমাদের। আমরা তাই জন্য আরেকবার করে সবকিছু মনে করে নিচ্ছি। তাহলে এই প্রজনন ক্ষমতা আমাদের কখন থেকে কখন অবধি থাকে? পুষ্পিতা থেকে রজনী বৃত্তি অবধি, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো তোমরা। কি স্ক্রিনে কি লেখা আছে দেখো। রাজুর গলা কাঁপছে, তার বাবা বলছেন এটা বেড়ে ওঠারই অংশ। নিচের থেকে সঠিক অপশনটি সিলেক্ট করো যা রাজুর বাবা বলতে চেয়েছেন। কোন অপশনটি হবে দেখো তো ঠিক। রাজুর শারীরিক পরিবর্তন হচ্ছে। নাম্বার 2, রাজুর বয়ঃসন্ধি লাভ করছে। নাম্বার 3, হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর নাম্বার 4, রাজু ভালো নেই। তোমাদের সময় শুরু হলো এখন, তোমরা বেছে নাও সঠিক উত্তর কোনটা। যদি মনে হয় অপশন এ, তাহলে 1, 2 এবং 3 সত্যি হবে। যদি মনে হয় অপশন বি, তাহলে শুধুমাত্র 3 সত্যি হবে। যদি মনে হয় অপশন সি, তাহলে 2 এবং 3 দুটোই রাইট। আর অপশন ডি যদি মনে হয়, তাহলে শুধুমাত্র 2 হবে রাইট। ঠিক আছে, তোমরা বেছে নাও, তোমাদের সময় আছে আর 5 সেকেন্ড। তোমরা বলো কোনটি সঠিক উত্তর। তো আমরা দেখে নিই সঠিক উত্তর কোনটি। সঠিক উত্তর হচ্ছে এ। ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে চলো আমরা নেক্সট কি পড়াশোনা করতে পারি দেখি। এরপরে আমরা চলে যাব আরেকটি বিষয়, যেটা হচ্ছে মাসিক ঋতুচক্র। এই যে এখানে মাসিক ঋতুচক্রের চক্রটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এই মাসিক ঋতুচক্র আমরা কাকে বলবো? একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার নিয়মিত প্রজনন ক্ষমতার চক্রকে আমরা মাসিক ঋতুচক্র বলে থাকি। ঠিক আছে, এই যে উর্বর সময় এই মাসিক ঋতুচক্র হয়। ঠিক আছে, আর এই চক্রটি পূরণ হতে সম্পূর্ণ হতে কতদিন লাগে? হ্যাঁ, লাগে 28 দিন। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? আচ্ছা, আর কি পড়েছিলাম আমরা এই বিষয়, যে এই যে মাসিক ঋতুচক্র, এটি কার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়? এটি আমাদের হরমোনস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই না? এগুলো সব কিছু কিন্তু আমাদের হরমোন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে দেখো কি দেখতে পাচ্ছি, একটি মেয়ের যৌনাঙ্গ। আমরা এখন দেখতে চলেছি মাসিক ঋতুচক্র। ডিম্বস্ফোটন যখন হয় তখন কি হয়? ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু বেরোয় আর শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয়ে তার নিষিক্তকরণ হয়। আর নিষিক্তকরণ হওয়ার জন্য জরায়ুতে জাইগোট স্থাপিত হয়। এই জাইগোট প্রস্থাপিত হওয়ার পর ওখান থেকে কি আসে? ভ্রূণ। আর ভ্রূণ থেকে একটা শিশু জন্মায়, তাই না? আচ্ছা, আর ডিম্বাশয় যদি নিষিক্তকরণ না হয়, মানে ডিম্বাশয় থেকে যে ডিম্বাণুটা বেরিয়েছে তার সাথে যদি শুক্রাণু মিলিত না হয়, তখন কি হবে? মাসিক ঋতুচক্র শুরু হয়ে যাবে। আচ্ছা, মাসিক ঋতুচক্র শুরু হয়ে যাবে, মাসিক প্রবাহ হবে আর ডিম্বাণু বের হয়ে যাবে সেই মাসিক প্রবাহের সাথে, আর নতুন চক্র শুরু হয়ে যাবে। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? আচ্ছা, এরপরে আমরা কি পড়েছিলাম? এরপরে আমরা দেখেছিলাম যে মাসিক ঋতুচক্রের পরিদর্শন করতেছিলাম। মহিলাদের প্রজনন তন্ত্র। মহিলাদের প্রজনন তন্ত্রের দুটি পার্ট কি কি, দুটি আলাদা আলাদা জিনিস কি কি? ডিম্বাশয় আর হ্যাঁ, জরায়ু। ডিম্বাশয়ের থেকে কি হয়েছিল? ডিম্বাশয়ে ডিম্বস্ফোটন ঘটেছিল। আর ডিম্বস্ফোটন হওয়ার সাথে সাথে কি হয়েছিল? ডিম্বাণু শুক্রাণু মিলিত হয়ে নিষিক্তকরণ হয়ে একটা জাইগোট পেয়েছিলাম আমরা। আর সেই জাইগোটটি প্রতিস্থাপনা হওয়ার পর আমরা কি দেখেছিলাম? যে ঋতুস্রাব হয় না। আর ঋতুস্রাব যদি না হয়, তার মানে আমরা বলতে পারি সেই মহিলাটি কি গর্ভবতী হয়ে গেছে, তাই না? কারণ কি? ডিম্বাণু ডিম্বাশয় থেকে বেরিয়ে তা নিষিক্তকরণ হয়েছে, তাই জন্য সেটি গর্ভবতী, সেই মহিলাটি গর্ভবতী হতে পেরেছে। আর জরায়ুতে কি কি পরিবর্তন ঘটে সেই সময়? জরায়ুতে যে এন্ডোমেট্রিয়াল ওয়াল আছে, সেই এন্ডোমেট্রিয়াল দেওয়ালটি ঘন হয়ে যায়। ঠিক আছে, আর শেষমেশ কি হবে? এই এন্ডোমেট্রিয়াল ঘন হওয়ার সাথে সাথেই ঋতুস্রাব
বন্ধ হয়ে যায়, কারণ এই এন্ডোমেট্রিয়াল ঘন ওয়ালটি ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলিত হয়ে যে জায়গটে যে পরিবর্তন হয়েছে সেই জায়গটটিকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। ঠিক আছে? আচ্ছা, আর এখন বাই চান্স যদি আমাদের নিষিক্তকরণ না হয় সেই সময় কি হবে? ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বস্ফোটন তো হবেই, কিন্তু সেই সময় ডিম্বাণু গিয়ে মিলিত হবে না কার সাথে? শুক্রাণুর সাথে। একেবারেই ঠিক, শুক্রাণুর সাথে মিলিত হবে না। যদি মিলিত না হয় তাহলে প্রতিস্থাপনা হবে না জরায়ুর মধ্যে, আর জরায়ুর মধ্যে যদি প্রতিস্থাপনা না হয় তাহলে একজন মহিলা গর্ভবতী হবে না, আর যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে এইদিকে জরায়ুতে কি হবে? জরায়ুর যে এন্ডোমেট্রিয়াল ঘন ওয়াল যে আছে সেটি ভেঙে পড়বে, সেটির সাথে যে আমাদের ডিম্বাণু প্রবেশ করেছিল জরায়ুর ভেতরে সেটিও একেবারে বেরিয়ে চলে আসবে মাসিক প্রবাহের সাথে, মাসিক ঋতুচক্রের সাথে। ঠিক আছে? আবার নতুন করে ঋতুচক্র শুরু হয়ে যাবে, আর একটি মহিলা কিন্তু সেই সময় গর্ভবতী হবে না। বুঝতে পারছো? বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, তারপর আমরা কি পড়েছিলাম মনে আছে? তারপর আমরা দেখেছিলাম যে একটা ছোট্ট শিশু ছেলে বা মেয়ে কিভাবে হবে, তাই না? আমরা বুঝবো কিভাবে যে ছোট্ট শিশুটি ছেলে নাকি মেয়ে? যেমন এখানে এই ছোট্ট মেয়েটি যে এসেছিল কি চিন্তাতেই না পড়ে গেছিল, সে ভাবছিল যে একটা শিশু ছেলে হবে না মেয়ে হবে, এটা আমরা কিভাবে জানতে পারবো? এই যে গর্ভের মধ্যে যে ছোট্ট একটি শিশু দেখতে পাচ্ছ, এটি ছেলে না মেয়ে আমরা কিভাবে জানতে পারবো? তার লিঙ্গ কিভাবে নির্ধারিত করা হবে? এইসব এইসব আমরা জানার ইচ্ছা, অনেকই ইচ্ছা ছিল, আমরা জেনেও ছিলাম। চলো আরেকবার দেখে নি। ঠিক আছে? আমরা দেখেছিলাম যে এখানে কি হয়, এই যে আমাদের এটা কি ছিল? একটি কোষ, তাই তো? আর এই কোষের মধ্যে এইটি কি ছিল? কোষ কেন্দ্র। একেবারেই ঠিক। আর এই কোষ কেন্দ্রের মধ্যে কি থাকে? নিউক্লিয়াসের মধ্যে কি থাকে? বলো কি থাকে? হ্যাঁ, এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে এগুলো কি? ক্রোমোজোমস। একেবারেই ঠিক, এগুলো ক্রোমোজোমস, তাই না? দেখো ক্রোমোজোম কেমন দেখতে হয়, আরেকবার দেখে নি চলো। দেখো ক্রোমোজোম কেমন দেখতে হয়। আচ্ছা, এই যে ক্রোমোজোম, যত মানুষ আছে, যত জীবজন্তু আছে, সবার মধ্যে কিন্তু ক্রোমোজোমস থাকে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটা কি দেখেছিলাম আমরা? এটা একটি ডিএনএ ছিল, ডিএনএ স্ট্র্যান্ড, তাই তো? এটা কি কি নিয়ে আসে মাতা পিতার থেকে একটা ছোট বাচ্চার মধ্যে? হ্যাঁ, একেবারেই ঠিক, জেনেটিক উপাদান ক্যারি করে, জেনেটিক উপাদান মাতা পিতার থেকে বাচ্চার মধ্যে নিয়ে আসে, তাই তো? যে একটা বাচ্চা ছেলের চুলের রং কি হবে, চোখের মনির রং কি হবে, এই সব জিনিস কিন্তু মাতা পিতার থেকেই পায়। এই ডিএনএ স্ট্র্যান্ডই কিন্তু এটা মাতা পিতার থেকে নিয়ে আসে একটা ছোট্ট শিশুর মধ্যে, আর অনেক কিছু নিয়ে আসতে পারে। ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর আর কি দেখেছিলাম আমরা? আর দেখেছিলাম, আচ্ছা, আর পরেরটা দেখার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি, চলো। দেখো স্ক্রিনে কি এসছে? হরমোনগুলি রক্তনালীগুলির মাধ্যমে রক্ত প্রবাহে নিঃসৃত হয়। হরমোনগুলি রক্তনালীগুলির মাধ্যমে রক্ত প্রবাহে নিঃসৃত হয়। এটি অপশন এ সত্যি নাকি বি মিথ্যে? তোমরা চুজ করে নাও কোনটি সঠিক উত্তর। তোমাদের সময় শুরু হলো এই। দেখো কোনটা হবে? হরমোনগুলি রক্তনালীগুলির মাধ্যমে রক্ত প্রবাহে নিঃসৃত হয়, কোনটি হবে দেখো তো? অপশন এ নাকি অপশন বি? আছে তোমাদের কাছে সময় 15 সেকেন্ড। এই বিষয়ে তো তোমরা পড়েছো আগেও, ভেবে চিন্তে উত্তর দিও। কোনটি হবে দেখো? অপশন এ নাকি অপশন বি? আর তোমাদের কাছে 5 সেকেন্ড আছে, ভেবে নাও। আমরা দেখে নিই উত্তরটা কি। উত্তরটা হচ্ছে অপশন বি। ঠিক আছে? অপশন বি। আচ্ছা, এরপরে চলো, এরপরে আমরা একটু এগিয়ে যাই। এরপরে আমরা ক্রোমোজোমের ব্যাপারে আরো ভালো করে দেখে নিই আরেকবার। আমরা দেখেছিলাম যে মানুষের শরীরে কতগুলো ক্রোমোজোম থাকে? 46টা। একেবারেই ঠিক, 46টা ক্রোমোজোম থাকে, 23 জোড়া, তাই তো? 23 জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। আর এই 23 জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে 22 জোড়া একেবারে একে অপরের অনুরূপ। ঠিক আছে? 22 জোড়া বা 44টা একেবারেই অনুরূপ একে অপরের, কিন্তু এক জোড়া থাকে যেটি ভিন্ন, তাই না? এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে এইটি একেবারেই ভিন্ন, তাই তো? আচ্ছা, আর এই ভিন্ন ক্রোমোজোমকে আমরা কি বলেছিলাম? এটি হচ্ছে একটি, হ্যাঁ, এটি হচ্ছে একটি যৌন ক্রোমোজোম, তাই তো? এটি একটি যৌন ক্রোমোজোম। এই যৌন ক্রোমোজোম দ্বারাই কিন্তু আমাদের কি লিঙ্গ হবে সেটি নির্ধারিত আমরা করতে পারি। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, এরপরে আমরা কি দেখেছিলাম? এরপরে দেখেছিলাম যে মানুষের শরীরে একটি ছেলে বা একটি মেয়ের উভয়েরই কিন্তু কতগুলো ক্রোমোজোম থাকে তাহলে?
46টা, একেবারেই ঠিক। কিন্তু যখন আমরা একটা পুরুষ জনন কোষের কথা বলি বা একটি স্ত্রী জনন কোষের কথা বলি তখন কতগুলো ক্রোমোজোমস পেয়েছিলাম? 46টা? না, 46টা নয়। কতগুলো পেয়েছিলাম তাহলে? হ্যাঁ, একেবারেই ঠিক, 23টা পেয়েছিলাম। পুরুষ জনন কোষ বা শুক্রাণু এবং স্ত্রী জনন কোষ বা ডিম্বাণুতে আমরা দেখেছিলাম 23টা ক্রোমোজোম থাকে, তাই তো? আচ্ছা, লিঙ্গ নির্ধারণ করার জন্য আমরা কি পড়েছিলাম? লিঙ্গ নির্ধারণ করার জন্য দেখো এখানে একজন মহিলাকে দেখতে পাচ্ছি। এই মহিলার যে কোষ আছে সেই কোষের মধ্যে 46টা ক্রোমোজোমস থাকবে। 46টা ক্রোমোজোমের মধ্যে 44টা কি? 44টা একে অপরের অনুরূপ যে ক্রোমোজোম সেইগুলো। আর এই XX হচ্ছে কি? যৌন ক্রোমোজোম, ঠিক আছে? আর মিয়োসিস পদ্ধতিতে যখন কোষ বিভাজন ঘটবে তখন তার থেকে বেরোবে যে যে জনন কোষগুলি, সেগুলি দেখো দুটি কিন্তু একেবারেই একই রকম, তাই না? 22টা যোগ একটা এক্স ক্রোমোজোম উভয়টাতেই, তাই তো? আচ্ছা, আর ছেলের ক্ষেত্রে, একটা ছেলের ক্ষেত্রেও তো 46টা ক্রোমোজোম থাকে। 46টা ক্রোমোজোমের মধ্যে 44টা একেবারেই সেম, আর থাকে এক্স আর ওয়াই। আর মিয়োসিস পদ্ধতিতে যখন কোষ বিভাজন ঘটে তখন যে জনন কোষগুলো পায় সেগুলো দেখো কেমন? সেগুলো কি সেম? সেগুলো কি একই রকম? না, একই রকম নয়, তারা ভিন্ন, তারা আলাদা। এখানে যেরকম 22টা যোগ এক্স আর 22টা যোগ ওয়াই দুটো কিন্তু আলাদা আলাদা, তাই ছেলেদের থেকে দুটি ধরনের জনন কোষ পাওয়া যায়। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, তাহলে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি। দেখি তো এখানে কি দেখতে পাচ্ছ? কোষ উপস্থিত কাঠামো যা একটি শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ করতে দায়ী হয় সেটি কোনটি? অপশন এ সমস্ত 23 জোড়া ক্রোমোজোম, অপশন বি অনুরূপ ক্রোমোজোমের 22 জোড়া, অপশন সি এক জোড়া ভিন্ন ক্রোমোজোম, আর অপশন ডি অনুরূপ ক্রোমোজোমের 44 সংখ্যা। কোনটি সঠিক উত্তর তোমরা বেছে নাও, তোমাদের সময় শুরু হলো। এই কোনটি সঠিক উত্তর হবে, এ বি সি নাকি ডি? দেখে নাও তো কোনটা হবে। কোষে উপস্থিত কাঠামো যা একটি শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ করতে দায়ী হয় সেটি কোনটি? অপশন এ নাকি অপশন বি নাকি অপশন সি নাকি অপশন ডি? তোমাদের কাছে আর 3 সেকেন্ড, চলো দেখে নি এবার আমাদের রেজাল্টটা কি। অপশন সি হচ্ছে গিয়ে সঠিক উত্তর, ঠিক আছে? একেবারেই সঠিক উত্তর। অনেকেই সঠিক উত্তর দিয়েছো, খুব ভালো। তাহলে চলো আর একটু এগিয়ে যাওয়া যাক। এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি, দেখো এর পরের পার্ট, অবস্থা এক। অবস্থা একে কি দেখতে পাচ্ছি? দেখো 22টা যোগ একটা এক্স ক্রোমোজোম কার সাথে মিলিত হচ্ছে? 22টা যোগ একটা ওয়াই ক্রোমোজোমের সাথে। 22টা যোগ একটা এক্স ক্রোমোজোম যে এসছে এটা কিন্তু ডিম্বাণু, আর 22টা যোগ ওয়াই ক্রোমোজোম যেটা এটা হচ্ছে শুক্রাণু। এই দুটো নিষিক্তকরণের হওয়ার সাথে সাথে কি পাবো আমরা? জাইগোট, তাই না? আর জাইগোট যেই পাবো, জাইগোটের মধ্যে কতগুলো ক্রোমোজোম থাকবে? 46টা, একেবারেই ঠিক। 46টা ক্রোমোজোম থাকবে, 46টা ক্রোমোজোমের মধ্যে 44টা থাকবে একেবারে একে অপরের অনুরূপ। আর ডিম্বাণুর থেকে আসবে একটা এক্স যৌন ক্রোমোজোম, আর শুক্রাণুর থেকে একটা আসবে ওয়াই ক্রোমোজোম, যৌন ক্রোমোজোম, তাই তো? তাহলে এক্স ওয়াই ক্রোমোজোম মিলে আমরা কি পাবো? যে ছোট্ট শিশুটা জন্মাবে সেটি একটি ছেলে হবে, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? আচ্ছা, আর অবস্থা টুটা দেখি আমরা। এর পরের আরেকটা অবস্থা দেখি, যেখানে দেখো 22টা যোগ একটা এক্স ক্রোমোজোম কে নিয়ে আসছে? ডিম্বাণু। আর 22টা যোগ আরেকটা এক্স ক্রোমোজোম কে নিয়ে আসছে? শুক্রাণু। এই দুটো যখন মিলবে আর নিষিক্তকরণ হবে আমরা জাইগোট পাবো। আর যখন জাইগোট পাবো তার মধ্যে দেখো 44টা ক্রোমোজোমস থাকবে, আর ডিম্বাণুর থেকে একটা এক্স আর শুক্রাণু থেকে আরেকটা এক্স আসবে, এসে এক্স এক্স যৌন ক্রোমোজোম পাবো। আর এক্স এক্স যৌন ক্রোমোজোম কার হয়? একজন মহিলার, একেবারেই ঠিক। তার মানে যে শিশুটা জন্মাবে সেটি একটি মেয়ে হবে, তাই তো? ভেরি গুড, বুঝতে পারছো তাহলে? এরপরে তাহলে দেখো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি। পিতার যৌন ক্রোমোজোম অনাগত শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ করে। এই যে আমরা যে একটা ভুল ধারণায় থাকি যে মায়েদের জন্য একটা ছোট্ট শিশুর লিঙ্গ কি হবে সেটা মাদের ওপর নির্ভর করে, সেটা কিন্তু একেবারেই ভুল। এটা পিতার ওপর নির্ভর করে, কারণ পিতার কাছে কিন্তু যৌন ক্রোমোজোম যে থাকে দুটো দু রকমের, একটা এক্স এবং আরেকটা ওয়াই। আর মাতার কাছে থাকে দুটোই সেম, এক্স আর এক্স। তাহলে কে কার উপর নির্ভর করবে? একটা ছেলে
মানে একটা শিশু ছেলে হবে নাকি মেয়ে? হ্যাঁ, পিতার ওপর নির্ভর করবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে চলো আরেকটা জিনিস দেখে নিই। এখানে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? একটা মানুষের শরীর, এই যে যৌন হরমোন, এই যে আমরা যে যৌন হরমোনের ব্যাপারে পড়েছি, টেস্টোস্টেরন, এস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন, এগুলো তো সব যৌন হরমোন ছিল। এই যৌন হরমোন ছাড়াও তো আরো অন্যান্য হরমোন আছে, সেগুলোর বিষয়ে একবার দেখে নি চলো। সেই যৌন হরমোন ছাড়া অন্যান্য যে হরমোনগুলি, এগুলি কোন গ্রন্থির থেকে বেরোচ্ছে? অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি, তাই তো। এখানে দেখো এই যে এই গ্রন্থিটা, এটি কি? হাইপোথ্যালামাস। এইটা, এটার ব্যাপারে পড়েছো, পিটুইটারি গ্ল্যান্ড বা পিটুইটারি গ্রন্থি, এটা পিনিয়াল গ্রন্থি। এর নিচে দেখো আছে থাইরয়েড গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থির পেছনে দেখো আছে প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি। তারপরে কি আছে বলো তো? তারপরে দেখো নিচে দিকে চলে যাই তো আমরা পাচ্ছি অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি, যেটা বৃক্ক দুটির ওপরে বসে আছে, তাই না? আর দেখতে পাচ্ছি এটা কি? এটি একটি কিন্তু বহিঃস্রাবী গ্রন্থি ও অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি। এটি কি বলো তো? এটি হচ্ছে, হ্যাঁ, অগ্ন্যাশয়, প্যানক্রিয়াস, একবারেই ঠিক। এটি হচ্ছে একটি অগ্ন্যাশয়। এখানে থাইরয়েড গ্রন্থি দেখতে পাচ্ছি আমরা, তাই না? থাইরয়েড গ্রন্থিটি দেখো কোথায় বসে আছে? একটি গলবিলের নিচে এবং শ্বাসনালীর সামনে, তাই না? আর এই থাইরয়েড গ্রন্থি জানো কোন হরমোন নিঃসৃত করে? কোনটি? একেবারেই ঠিক। কোনটি? হ্যাঁ, থাইরক্সিন হরমোন। আর থাইরক্সিন হরমোনের কিন্তু আয়োডিন থাকে শরীরে, যে আয়োডিন, এটি কিন্তু থাইরক্সিন হরমোনের জন্য খুব জরুরি। ঠিক আছে? আয়োডিন না থাকলে কিন্তু থাইরক্সিন নিঃসরণ হবে না। ঠিক আছে? এইটা কি দেখেছিলাম? এই যে আয়োডিন যখন থাকে না পরিমাণ মতো শরীরে, তখন কি হয়? আমাদের যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা আছে, থাইরয়েড গ্রন্থিটা এরকম বড় হয়ে যায়। ঠিক আছে? আর এই অসুস্থটাকে আমরা কি বলি? এই রোগটাকে আমরা বলি গয়টার। ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, তাহলে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দিই চলো। যে হরমোনের ঘাটতিতে মানুষের রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায় সেটি কোনটি? অপশন এ ইনসুলিন, নাকি অপশন বি থাইরক্সিন, নাকি অপশন সি এস্ট্রোজেন, নাকি অপশন ডি টেস্টোস্টেরন? কোনটি হবে? তোমাদের সময় শুরু হলো, এই বলে দাও কোনটি হবে। দেখো, যে হরমোনের ঘাটতিতে মানুষের রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়, অপশন এ ইনসুলিন, নাকি অপশন বি থাইরক্সিন, অপশন সি এস্ট্রোজেন, আর অপশন ডি টেস্টোস্টেরন? কোনটি সঠিক উত্তর? তোমাদের কাছে আর 10 সেকেন্ড আছে, দেখো তো কোনটি সঠিক উত্তর, দেখে নাও। অপশন দেখে নি, সঠিক উত্তরটি অপশন এ, অপশন এ ইনসুলিন, তাই না? আচ্ছা, ঠিক আছে, ভেরি গুড, অনেকে সঠিক উত্তর দিয়েছো তোমরা। এরপরে চলো একটু এগিয়ে যাই তাহলে আমরা। এরপরে দেখো এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? অগ্ন্যাশয় দেখতে পাচ্ছি, তাই না? এই অগ্ন্যাশয় কোন কোন হরমোন রিলিজ করে, কোন হরমোন নিঃসৃত করে? ইনসুলিন, একেবারেই ঠিক, ইনসুলিন হরমোন নিঃসৃত করে। আর এটি কোথায় অবস্থিত? দেখো, পাকস্থলীর অঞ্চলের নিচে অবস্থিত, তাই তো। আর এই অগ্ন্যাশয় দ্বারা যে ইনসুলিন নিঃসৃত হয়, ইনসুলিনের কাজ কি? হ্যাঁ, এখনই তো প্রশ্নের উত্তর দিলে। ইনসুলিনের কাজ হচ্ছে আমাদের শরীরের যে শর্করা বা গ্লুকোজের যে মাত্রা, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা, তাই তো। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো তাহলে? আচ্ছা, আর কি পড়েছিলাম আমরা? আর পড়েছিলাম আমরা অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের ব্যাপারে, তাই না? অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের ব্যাপারে আমরা কি পড়েছিলাম? যে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড থেকে একটা, বা অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে একটা হরমোন নিঃসৃত হয়, সেটাকে আমরা অ্যাড্রেনালিন বলি, তাই না? অ্যাড্রেনালিন আমাদের কিসে সাহায্য করে? হৃদকম্পন, তারপর শ্বাসের হার আর রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে আমাদের সাহায্য করে। আর এই অ্যাড্রেনালিন যে হরমোনটি, এটাকে কিন্তু আমরা লড়াই, ভয় বা ফাইটার হরমোনও বলে থাকি। কারণ যত রকমের এমার্জেন্সি সিচুয়েশন থাকে, খুব দরকারি একদম সময়, সেই সময় কিন্তু আমাদের নানান ধরনের ডিসিশন নিতে এই অ্যাড্রেনালিন হরমোনই আমাদেরকে সাহায্য করে, তাই তো। আচ্ছা, আর কি পড়েছিলাম বলো তো? আমরা পিটুইটারির দ্বারা নানান রকমের যে গ্রন্থি আছে তারা যে নিয়ন্ত্রিত হয় সেটা দেখেছিলাম। আর এর জন্য পিটুইটারিকে কি বলা হয়? এর জন্য পিটুইটারিকে কি গ্রন্থি বলা হয়? হ্যাঁ, গ্রন্থি বলা হয়, তাই না? কারণ অন্যান্য গ্রন্থিগুলির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এই পিটুইটারি। পিটুইটারি দ্বারা নিঃসৃত হরমোনগুলি অন্ডকোষ, ডিম্বাশয়, থাইরয়েড এবং অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি ইত্যাদিকে উদ্দীপিত করে।
বেশিরভাগ গ্রন্থি পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নির্দেশ পেলেই হরমোন নিঃসরণ করে, তাই না? এই জন্যই তো আমাকে এদেরকে কি বলেছিলাম, মাস্টার গ্রন্থি, তাই তো? আচ্ছা, এরপরে আমরা দেখেছিলাম যে মস্তিষ্কের নিচে এই পিটুইটারি গ্রন্থিটি অবস্থিত। দেখো কোথায় বসে আছে এটি, তাই না? আচ্ছা, আর কি দেখেছিলাম, এই যে আমাদের শরীর যে বৃদ্ধি পায়, আমাদের যে কোষের বিভাজন ঘটে, বৃদ্ধি হচ্ছে আমাদের শরীরে, এই বৃদ্ধির হরমোন নিঃসৃত করে। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? আচ্ছা, আর কি পড়েছিলাম বলো তো? আর দেখেছিলাম যে এই অ্যাড্রিনালিন গ্রন্থি যে আমাদের শরীরকে কিভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। আর আমরা আরো পড়েছিলাম যে রেশম গুটির জীবনচক্র কেমন হয় বলো তো? দেখো তো এখানে রেশম গুটির জীবনচক্র, একটি দেখো এখানে ডিম আছে, এর থেকে কি বেরোয়? শুককীট বিবর্ধিত হয়, যাকে শুঁয়োপোকা বা রেশম গুটি বলে। এর থেকে আমরা কি পাই? এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ একটি শুঁয়োপোকা বা রেশম গুটি। আর রেশম গুটির থেকে কি পেলাম? এই যে এখানে কোকুন, তাই না? রেশম গুটির থেকে প্রারম্ভিক কোকুন পেয়েছি, তাই তো? আর তারপর তারপর পিউপা স্তর, তারপর এসে যায় আমাদের যত রকমের পরিবর্তন ঘটে, সব কিন্তু এই বিলম্বিত কুকুনের ভেতরেই ঘটতে থাকে। আর তারপর পতঙ্গের আরো বিকাশ কুকুনের ভিতরেই চলতে থাকে, তাই তো? আচ্ছা, আর তারপর একটি স্ত্রী পতঙ্গে পরিণত হয়, সে আবার ডিম্ব দেয়, আর সেই এইভাবে এই জীবন চক্রটি তার চলতে থাকে, তাই না? আচ্ছা, আর কি পড়েছিলাম বলো? আর আমরা দেখেছিলাম প্রজনন স্বাস্থ্য কি। প্রজনন স্বাস্থ্য ঠিক করে রাখার জন্য আমাদের সুষম খাদ্য খেতে হবে, নিয়মিতভাবে কি করতে লাগবে? এক্সারসাইজ, একেবারে ব্যায়াম করতে হবে নিয়মিতভাবে। আর কি করতে হবে? আমাদের শরীরকে পরিষ্কার রাখতে লাগবে, নিয়মিতভাবে স্নান করতে হবে, নিয়মিতভাবে নিজেদের শরীরকে পরিষ্কার রাখতে লাগবে, ছেলেদের এবং মেয়েদের উভয়েরই, তাই তো? আচ্ছা, এই দেখো ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যত্ন নেওয়া উচিত আমাদের সকলকে। এখানে এই ছেলেটা যেরকম চান করতে যাচ্ছে, নিয়মিতভাবে আমাদেরকে স্নান করা উচিত, না হলে আমাদের শরীরে ব্যাকটেরিয়া জমবে, আমাদের শরীরে গন্ধ হবে, আর আমরা সুস্থ থাকতে পারবো না, তাই না? নিয়মিতভাবে খেলাধুলো করতে হবে আমাদেরকে, এক্সারসাইজ করতে লাগবে। দেখো এখানে এই ছেলেটি তো ব্যায়াম করছে, তাই না? আর কি করতে হবে? আর সুন্দরভাবে আমাদের শরীরের পরিচর্যা করতে হবে, ঠিক আছে? এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ছোট্ট মেয়ে তার মাকে বলছে যে সে খুবই দুঃখিত, উদ্বিগ্ন বোধ করছে। এটা বয়সন্ধিকালে হয়, তাই আমাদের গুরুজনদেরও বুঝতে হবে ও বোঝাতে হবে বাচ্চা শিশুদের যে এইটা খুবই স্বাভাবিক, এটাকে মানিয়ে নিতে হবে। মানুষের সাথে কথা বলে তুমি কি বোধ করছো সেটি তোমার গুরুজনদেরকে বলবে, তোমার বন্ধুদেরকে বলবে, বলে এগুলোকে মানিয়ে নেবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর কি পড়েছিলাম আমরা? আর দেখেছিলাম এইডস কি জিনিস, তাই না? আর এইডস কিভাবে হয়, এইডস রোগের সংক্রমণ কিভাবে? যৌন সম্ভোগে, রক্ত সঞ্চালন, অঙ্গ প্রতিস্থাপনে, ড্রাগের ব্যবহারে বা গর্ভাবস্থা, প্রসব এবং স্তন্যপানের দ্বারা হয়ে থাকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। একটি ব্যাঙ ডিম ফুটেছে যা থেকে একটি লার্ভা হয়েছে। উন্নত অনেক লার্ভার প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে উন্নত হয়েছে, কিন্তু কিছু হতে ব্যর্থ হয়েছে। কোন হরমোনের অভাবে একটি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে ব্যাঙ? বলো তো কোন হরমোনটি? তোমাদের সময় শুরু হলো। এই অপশন এ ইনসুলিন, নাকি অপশন বি অ্যাড্রেনালিন, অপশন সি থাইরক্সিন, নাকি অপশন ডি টেস্টোস্টেরন? কোনটি? এই চারটি হরমোনের মধ্যে কোনটি হরমোনের কমির জন্য একটি ছোট্ট লার্ভা মানে তৈরি হচ্ছে না? একটি ব্যাঙ ডিম ফুটেছে, যেরকম প্রশ্নটি কি, যে একটি ব্যাঙের ডিম ফুটেছে যা থেকে একটি লার্ভা হয়েছে। উন্নত অনেক লার্ভা প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে উন্নত হয়েছে, কিন্তু কিছু হতে ব্যর্থ হয়েছে। কেন ব্যর্থ হয়েছে? কোন হরমোনটির অভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলো? দেখে নি চলো। সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি থাইরক্সিন। ওকে, থাইরক্সিনের জন্য ওরা বড় হতে পারেনি। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো তাহলে? ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখো একটা দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িত প্রশ্ন দেখি। একজন নতুন ছাত্র তোমার ক্লাসে যোগ দিয়েছে, তাকে দেখতে দরিদ্র এবং কুৎসিত লাগে এবং তাই সবাই তাকে বন্ধু হিসেবে মানতে দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু তুমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করো এবং তার কাছে আগের ক্লাসের নোট ইত্যাদি শেয়ার করো। তুমি এই পরিস্থিতিতে কোন নৈতিক গুণ প্রদর্শিত করেছো?
বলো, তোমাদের সময় শুরু হলো এই। অপশন এ সৃজনশীল কল্পনা, অপশন বি সম্মান, অপশন সি আনুগত্য, অপশন ডি সমতা, জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে। কোনটি? অপশন বেছে নাও তোমরা। দেখে নি উত্তরটি। অপশন হচ্ছে ডি, সমতা জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে। আশা করি আজকের ক্লাস তোমাদের ভালো লেগেছে। পরের ক্লাসে আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ।
Good morning, students. Welcome to tele education classes. So let's get started. All right. So let's see, what do we have? What do you see here? A cat and a mice, right? A cat and a rat, or you might call it. Okay. So what's the statement? The statement is a cat chased a rat. Okay. Statement টা হচ্ছে গিয়ে কি? A cat chased a rat. Okay. Now, যদি আমরা এই স্টেটমেন্টটাকে a cat chased a rat, if we try to write or say this statement in the other way around, okay, we can also say a rat was chased by a cat. Okay, এই স্টেটমেন্টটাই a cat chased a rat, এটাকে যদি আমরা অন্যভাবে বলার চেষ্টা করি, then we can say a rat was chased by a cat. In both the cases, what remains common and or what remains same is the meaning of the sentence, right? Meaningটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না. A cat chased a rat, ঠিক আছে, একটা বেড়াল একটা ইঁদুরকে ধাওয়া করছে, আর a rat was chased by a cat, একটা rat একটা ইঁদুর একটা বেড়ালের ধাওয়া হচ্ছে. Okay, so both the sentences you can see that the meaning is same, only there is a change in the structure. Okay, so saying the sentence in a roundabout manner, একটু ঘুরিয়ে বলা. Clear? Okay, now why this and what is it called? Okay, we will come to know. Now let's look at other examples. What is the man doing? He is eating apple, right? Okay, so what's the sentence? The sentence is I eat apple. Okay, I eat apple. Now এই সেন্টেন্সটাকে ঘুরিয়ে কি করে বলা যায়? How can you write or express the same meaning of the sentence in a roundabout manner? I eat apple. So you can also say apple is eaten by me. The meaning remains same, right? Meaning এ কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না. I eat apple. Okay, আমি apple খাই. Apple is eaten by me. Apple আমার দ্বারা খাওয়া হয়. So the meaning is same, only there is a difference in the sentence structure, right? Yeah, very good. Okay, and now what is the girl doing now? She is singing, right? Okay. Now what is the sentence here? What is the statement for us here? Let's see. So the statement is I am singing a song. Okay, I am singing a song. Singing, ing. This means, very good, this is continuous tense, so ing. Now how can we again change the structure keeping the meaning same of this particular sentence? Let's see. So we will say a song is being sung by me. Now there is a slight difference. এখন আমরা একটা change দেখতে পাচ্ছি, একটা difference দেখতে পাচ্ছি. What is it? We can see that when we have used ing, okay, যখন আমরা ing use করেছি, when we have used ing, this ing got changed into being. Okay, this is a very important thing that you need to remember. When we are having continuous tense in the statement, I am singing a song, and then when we change it, it becomes a song is being sung by me. So this ing gets changed to being. Clear? So this is an important thing that you need to remember. Why and for what, or what is it called, we will come to know. Okay, now okay, now what is this? Let's see. Now let's look at this table: subject, transitive verb, and object. So sentence is Columbus discovered America. We know this? Yeah. So Columbus discovered America. Okay, now if we have to change it, what will we say? So this particular sentence is an active word, okay, or active voice as we call it. Okay, active আছে এটা. Now if we have to make it or change it other way around, so Columbus discovered America. So here is Columbus the subject and America the object. Okay, so Columbus discovered America. Now change it in the other way around, it will become America was discovered by Columbus. Okay, so America was discovered by Columbus. Okay, so this is in passive. Okay, so this active and passive suggest nothing but a change in the sentence structure. Active
আর প্যাসিভে দুটো জিনিসের ডিফারেন্স কি? একটা জিনিসের ডিফারেন্স কি সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের মধ্যে বেশ কমতা, এছাড়া কিছু না। there is no change in meaning, nothing, the sentence structure is different. যেমন Columbus discovered America, active, passive it becomes America was discovered by Columbus. Okay, so you see there is a change. আগে এরকম ছিল subject, okay, object, now this becomes the subject and this becomes the object. Okay, so the subject in active voice becomes the object in passive voice. Subject in active voice becomes the object in passive voice. ঠিক আছে? So you see there is a change from this to this, and the object in passive voice becomes the subject in object in active voice becomes the subject in case of passive voice. So this is what you have to remember. It's easy, not very difficult. We will learn examples and do exercises and solve it. Okay. Now, the verb in a sentence in which the subject is directly performing an action is said to be the active voice. Okay. So what is active voice? The verb in a sentence, okay, in which the subject is directly performing an action. So the verb in a sentence in which the subject is directly performing an action, যেখানে subject are directly involved, where the subject is directly, Columbus discovered America, okay, the subject is directly involved in the action, that is the discovery, the action discovery, it is called active voice. Okay, it is called active voice. For example, Rina writes a letter. Rina is the subject and she is actively involved in the action, that is writing the letter. So Rina writes a letter. Clear? Okay. Now similarly, so Rina writes a letter. The subject and the verb. Right. Again, the verb in a sentence in which the subject does not perform the action directly is said to be in the passive voice. Okay, let's look at the definition again. The verb in a sentence in which the subject does not perform the action directly is said to be passive voice. When Columbus discovered America, Columbus subject, in case of passive voice it goes at the end. America was discovered by Columbus, so the subject doesn't have much function. Similarly, Rina writes a letter. Rina subject, the verb is writing the letter, right? So it gets changed to a letter is written by Rina. Okay, it gets changed to a letter is written by Rina. Clear? So this is how it functions. Okay, now let's move ahead and let's see these examples. I eat rice. Okay, I eat rice. So this I is the subject, I ta hocche giye subject, eat ta hocche giye verb, and rice is the object, right? So I eat rice, subject, verb, object. Change it, it becomes rice is eaten by me. So this is in active and this is in passive. Okay, so change it from active to passive, it becomes rice is eaten by me, right? Okay, now the object of the active voice becomes a subject in passive voice. I told you Columbus discovered America, Columbus subject in active voice, this becomes object in passive voice. America was discovered by Columbus. Similarly, the object in active voice becomes the subject in passive voice. Clear? So this, if you remember, this exchange, if you remember clearly, এই exchange যদি clearly মনে থাকে, এই exchangeটা এদিক থেকে এদিকে shiftingটা, তাহলে দেখবে voice করতে কোনো অসুবিধা হবে না. Clear? Okay. The subject of the active voice becomes the object of the preposition by in passive voice. Okay. America was discovered by Columbus. ওটাই বলছে. Clear? Okay. In the passive voice, the past participle of the transitive verb is used. Okay. So the verb that we have, we use the past participle form of the verb in case of passive voice. Okay. I eat rice. Rice is eaten. Past participle of eat. Rice is eaten by me. Clear? Okay. Now, so let's take up our first question of the day. Let's see what is it. Change the voice of the following sentence. So what you have to do is you have to change the voice of this particular sentence. Okay. So the sentence is she plays cricket. This is the sentence. She plays cricket. So this sentence is in
Yes, very good. It is an active voice, so you have to change it into passive, right? So she plays cricket. You have four options in front of you. Clear? Okay. So your time starts now. Now read all the statements carefully, all the options carefully, and then tell me which option do you think is the appropriate passive voice for the given active voice sentence. She plays cricket. Right? Okay. Go ahead and tell me. She plays cricket. Okay. Go ahead. Very good. I can see correct responses coming up. All right. Okay, so the correct response is she plays cricket. The correct response is very good. It is option D. Cricket is played by her. Okay, she plays cricket. Okay, she plays cricket. Present tense. So cricket is played by her. Clear? Okay. Now, the forms of to be in different tenses used before the past participle of the main verb of passive voice is shown below. Mane, what the following table will show, the following tables will show the forms of the to be verb. To be verb tar je amra different forms gulo use kori passive voice er khetre in case of different tenses, that we will come to know through this table now. Okay? Now, okay, so tense, present, past and future, and the forms of be verbs. Okay, now see. Okay, so in case of indefinite, how is it? In case of indefinite and in case of present tense, means in case of present indefinite or present simple, it is am, is or are. ঠিক আছে? am বা is বা are use করি আমরা. Clear? Okay. Now what happens in case of continuous? So am, is and are. In case of present indefinite. So he loves me. I am loved by him. I am loved by him. Right? So this is how it functions. Now, I see the moon. The moon is seen by me. The moon is seen by me. Right? Okay. Next we have cats kill mice. Okay, so cats kill mice. Mice are killed by cats. Why mice are? Because mice itself is a plural term. ঠিক আছে, mice মানেই হচ্ছে এক থেকে বেশি। এক হলে সিঙ্গল হলে মাউস বলি আমরা, এক থেকে যখন বেশি হয় তখন আমরা mice বলি। ওকে, সো cats kill mice. Mice are killed by cats. Okay, so mice are killed by cats. Clear? So this is how it functions. Okay, next. All right, so let's take up the second question of the class today. Let's see. Again, change the voice of the following sentence. Okay, so again we have a sentence in front of us. The sentence is Mantu sings lovely songs. Okay, Mantu sings lovely songs. This is a sentence in active voice, right? So Mantu sings lovely songs. The sentence is in active voice. Now what you have to do is and appropriate passive voice from the given sentence. Okay, so Mantu sings lovely songs. Clear? Okay, so your time starts now. Now look at the sentence, the active voice sentence, Mantu sings lovely songs, and look at all the options given to you. Then give me your correct responses. Okay, now go ahead. All right, very good. Uh, look at the four options very carefully and then go ahead with your answer. Okay. Okay, so what is the correct response? Very good. So correct response is option B, right? So Mantu sings lovely songs, active voice, and the passive voice is lovely songs are
sung by Mantu. So lovely songs are sung by Mantu. Clear?